Oh, good evening, everyone. Am I audible? Yeah, you are. Yeah. So we are good to go, right? Yes. Yeah, Divya, go on. Good evening, everyone. Welcome to our gathering, Upadesh. My name is Divya Teketi. I'm honored to be part of this session today. Let's take a moment to ensure everyone can hear me, right? Yes, yes. Uh, so, so before we dive into the substance of our discussion, let's take a moment to preview what awaits us. So here we go. Samagra, Samagra Bharati is India's unique youth-led digital think tank that empowers youth in policy advocacy and citizen-centric governance for repaying the demographic dividend in these times of Amritkal. The platform serves as an aggregator for all the youth-led developmental activities across India. Before we proceed, I would like to formally pass the baton to Mr. Prem Praveen, who is formally from IIM Raipur, to lead us through the further session. I'm confident that your leadership qualities and specialization in marketing and public policy will inspire and guide us. Mr. Prem, take it away, the next phase of the session. Thank Thank you. you, Divya. Thanks for the kind intro and about the Samagra Bharat also. I hope I am audible to everyone. Yeah. If anyone can give a thumbs up, perfect. Yes, I could see all the thumbs up. So much positivity around in the evening, right? So before we begin and before Sir joining, we have basic rules of thumb in the game today. I request everyone to be on mute. If at all you want to speak, you can raise the hand. If at all if you are not unmuted, then please drop a message in the chat box. Our people will take care of it. All right. So this ensures we have a smooth going session, probably for next 1 hour or so. All right. I hope I'm audible and you respect the rules of the game today. Let me share the screen. Is it visible? Is the screen visible? Yes, sir. Perfect. Perfect. So today I welcome you all again to the session on Upadesh. Today we have honorable guest and guru, Sri GHP Raju ji, who is an IPS officer from 1993 batch and who served as a additional DCP and retired from government of Meghalaya recently. So before I pass on the baton to Raju sir, we I would like to share some information on what we do, who are we, how we are going to do, and the projects we execute on the ground. All right, we are Samagra Bharat, as Divya was rightly mentioning about, and this is Samagra Bharat is a group of people. Basically, it's a physical think tank founded by a team of IIM, IIT, and NIT people across India. So we are 25 people on board. We are working on policy advocacy. We are also working on especially the mental health awareness part and the education part. You see, these are the flagship projects that we have executed recently. One is the sustainable development goals, especially the mental health awareness. We have conducted, 4 to 5 awareness sessions across the domains and geographies. And also, and one more interesting initiative that we have launched recently is Yuvavani. Basically, Yuvavani is about, interest aggregation initiative that we have launched in Telangana state. What we do in this Yuvavana is, so we gather interest across the youth, and we see how they are feeling about the existing policies. What is the the gaps in executing the policies and all that. So this serves as a major aggregating platform where all the youth across Telangana and other states can come together and have their opinion, and these opinions will be heard to the existing government.
And the third one, as you all know, this is the very reason that we are meeting today evening. This is Upadesh. We have launched the speaker series where we'll be inviting all the guests across the domains. Today, our guru is an IPS officer and a senior bureaucrat and a noble human being. Soon, we are going to listen to him. You see, this is one more project that we have executed in fluoride hit areas in Nalgonda district. So we have launched a scholarship program for 200 plus school children in somewhere around 20-25 schools. And you see, some of our team members, though this is a very large team, so some of the team members who were present then, I think we were in a discussion with Sri Jayaprakash Narayan Garu. This was a policy discussion then. So before I, pass on the mic to Raju sir, we have a interesting story to narrate. I hope I'm audible again. Let me take you through an interesting story. This is a story of hope and resilience. This is a story of hope and resilience where you will be surprised to know few things, how human beings can do wonders. Well, this is a story of a family who was traveling to meet their father. There is a mother and 4 children. They were traveling by a, this is a Cessna aircraft. This is a propeller aircraft who operates in southern Colombia, somewhere in Amazon forest area. Hope you all know that. And as luck would have it, in the process, they had met with an accident on May 1st, 2023, probably a year back. You see the second second photograph, the front part of the aircraft got damaged. So, as we expect, unfortunately, around 3 people have lost their lives in it. Mother has lost her life, and except the 4 children. And immediately, once the aircraft lost signal, all the commando force got deployed. They wanted to trace out exactly where the crash site was. So somewhere around hundreds of forces got deployed in Amazon forest. They started searching the rescue operation. They named it as a Operation Hope. Well, you see, naturally, one is the people who displaced are children. The eldest children in the child in the group is 13-year-old, and the next is 9-year-old, and the next is 5-year-old, and you may find it surprising. So the youngest is 11-month-old. It's a toddler. She's a toddler, 11-month baby. So miraculously, these 4 got survived. But the commando and the rescue operations was on to find their tracers. And naturally, this is Amazon forest, the dense forest. The canopy will be dense, and we don't have a roads to reach out to the interior of the forest. And there is a threat from wildlife also. There will be jaguars, pythons, and the wild mosquitoes and all that. One bite one bite one bite one bite would take them to death. All right. One more constant that rescue operation was facing was there was a 16 hours of rain per day. You see, only 8 hours window was open, and that too in the night. You just imagine how difficult it would be to have and continue the rescue operation. All right. So this was the challenges that these rescue commandos were facing. And interestingly, they started finding the trace outs, the things which were used by the toddlers and the children. So you see the bottle, and you see some hair caps also. So with this, they have deployed some indigenous people in the area. So interestingly, these people who got displaced, the children also belongs to Hitoto tribe. And they all were brought up under guidance of their grandmother. You see, we have special relation with our grandmother, and who whatever they guide us, will definitely listen to them, and we'll see that they'll see that we are in the right path, right track, right? So this is the Operation Hope. They continued this Operation Hope for 40 days. You just imagine how difficult for the kids to survive in the jungle, to survive in the dense forest, Amazon dense forest for 40 days without even having good food.
And you could ask the reasons how these people have survived. What could be the reason how these people have survived? When you ask, these are four, the little ones. One is the eldest one is 13 year, and the youngest one is 11-month old. The first and foremost is adaptability. You see, in this picture, this for 40 days, they hardly survived on fruits. They hardly survived on nuts, because you see, they are from Huitata community. They got their guidance. They got their indigenous knowledge from their grandmother. What to eat, what not to eat, direction. And when the rescue operation was on, and there were some choppers was flying around the Amazon forest, there have been continuous direction from grandmother voice. They have recorded their grandmother voice. They started playing it so that the children will listen to it and they'll follow the direction. Their grandmother voice served as the direction. You see, the third thing is emotional resilience. They lost their mother, young ones, very young ones. All these people, four people are very young, the tender ones. They lost their mother, but they immediately took up. Their spirit was so high that they have to find a way out of this forest. They have to survive. And the fourth most important thing is they have the will to survive. They have the will to survive. If you ask me, the success of this Operation Hope, the success of this 40 days of endurance, how these four kids got out of their Amazon forest is these four reasons. But today, let me tell you, to dissect the reasons and the reasons and causes of success, let me invite the honorable chief guest, honorable guru of the day, Shri GHP Raju ji, IPS, who was an additional DJP with Government of Meghalaya. I welcome you all, ladies and gentlemen, to the session of Upadesh today. I hope you will have a great session today. So let me invite Raju sir. Raju sir has served as he is from 1993 IPS batch, has served in Meghalaya cadre for 30 years. And he also served as SP for Shillong, Jaintia Hills, and William Nagar districts in between 97 and 2003. The most importantly, he served in Special Protection Group, who provides security to Honorable Prime Minister of India. And he also served as a faculty member in SVPNA, Sardar Vallabhbhai National Police Academy, from 2003 to 2008. In various capacities as a trainer, he has trained many young IPS officers who was recruited through UPSC. He also served as a principal secretary for Animal Husbandry, Labour and Cooperative Societies Departments, Government of Meghalaya from 2020 to 2023. And he got retired from the service in 2023. And his main hobbies are fitness, and he's also a marathon runner and 10K runner. For all the youth sitting here, you can all take the tips from Raju sir later. And of course, he loves to spend time with youth, especially the people who want to venture into civil services preparation. And of course, he's a noble soul. He's much into all the projects helping the poor and needy around the country. With this, I would like to welcome Shri GHP Raju ji, IPS. Raju sir, all stage is all yours. Thank you, Praveen. Am I audible? Yes. Yeah, thank you very much, the Samagra Bharat team, for giving me this opportunity to be with the young minds who are the future of our great nation. I love any opportunity, and I wait for this type of opportunity to be with the young minds, to present before them certain ideas, certain issues before them. Like we plant the seeds, right? We prepare the ground, and we spray the seeds, and depending upon
the preparation of the ground, the soil, the water, the weather conditions. Some sprouts and they give very rich harvest, and some may become sprouts but may not give any the harvest, any results. I commend the Samagra Bharat team for selecting this the theme for us for this interactive session. Please, all the participants, keep in mind, it's not a lecture session. I don't believe in lecture. We are all equal in our mental capacities and competencies. Please mark this. Nobody is superior or inferior. We all have the same mental capacity. The only difference between you, the young minds, and me is the length of the experience. I have seen the life roughly around 35 years ahead of each one of you. And I requested Samagra Bharat team, Praveenji, to allow the parents, if they want to, if they wish to participate, because today's theme is success. Who defines it? You know, the success is the outcome, the end product. Who defines the success? I requested the Samagra Bharat to take up these type of like thought-provoking and deeply engaging topic, which is simple. The topic is success. Who defines it? Is the parents define what the success is about you? Or you yourself define what success is? Or the society? Or the peer group? Okay, let me be clear. I hope, Praveen Garu, is English okay, or can we switch over to Telugu? Telugulo kuda matladachu. Definitely, sir. Definitely. ఎవరైనా పార్టిసిపెంట్ తెలుగులో మాట్లాడాలంటే ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ, తెలుగులోనే మాట్లాడండి. మీకు కావాలంటే నేను తెలుగులోనే చెప్తాను. ఎందుకంటే ఇది ఇంగ్లీషు కొంత దాంట్లో లిమిటేషన్ ఉండటం, అర్థం కాకపోవటం, దానివల్ల సెషన్ యొక్క ది అవుట్కమ్, ద సక్సెస్ మే నాట్. తెలుగులో చెప్పండి సార్. యా, వెరీ గుడ్. అప్ టు ద మార్క్. తెలుగులో చెప్పండి సార్. అలాగే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నేను తెలుగులోనే మాట్లాడతాను. రైట్, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మనకి విజయము అంటే ఏంటి, సక్సెస్ అంటే ఎవరు దీన్ని నిర్వచిస్తారు? ఇప్పుడు మా ఫ్యామిలీలో చూసుకుంటే మేము 3 బ్రదర్స్మి. నేను అందరికంటే చిన్నవాడిని. మా పెద్దన్నయ్య ఎంబీబీఎస్ అయిన తర్వాత ఎండి ఫ్రమ్ ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్. శివప్రసాద్ ఈజ్ ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ ఇన్ లైఫ్ కదా. మన దగ్గర ఏమవుతుందంటే సక్సెస్ అన్నది సొసైటీ చెప్తేనే సక్సెస్ అన్న ఒక అపోహలో మనం ఉండటం మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. రెండో బ్రదర్ వచ్చేసరికల్లా శ్రీనివాస్, హీఈస్ జేఎన్టీయు ప్రోడక్ట్ బిఈ, తర్వాత ఎంటెక్ ఫ్రమ్ ఆర్ఈసి వరంగల్. నేను వచ్చేసరికల్లా నా విషయానికి వస్తే ఏదో ఇంటర్మీడియట్ 57%, 57% సెకండ్ క్లాస్తో ఎస్ఆర్ఆర్ అండ్ సివిఆర్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో చదివి బయటకు వచ్చాను. తర్వాత హిందూ కాలేజ్ గుంటూరులో నేను గ్రాడ్యుయేషన్ జాయిన్ అయ్యాను. నేను బిఎస్సి గ్రాడ్యుయేషన్. ఇప్పుడు మన సొసైటీలో ఏమైనా పెళ్లి కానీ లేకపోతే ఒక శుభకార్యానికి ఫ్యామిలీస్కి ఇన్విటేషన్ మేము 3 బ్రదర్స్ అటెండ్ అయినప్పుడు, పెద్దవాడు డాక్టర్ అండి, రెండోవాడు ఇంజనీర్ అండి, మూడోవాడు ఏదో గ్రాడ్యుయేషన్ బిఎస్సి అంటే ఇప్పుడు ఎలా వస్తుంది? సక్సెస్ అన్నది ఎవరు నిర్వచించారు ఇక్కడ? అది నేను అన్నానా, లేకపోతే నా ఫ్యామిలీ అందా, లేకపోతే నా సమాజం అందా? నా చుట్టూ ఉన్న సమాజం ఏముంటుందంటే డాక్టర్ అయితే సక్సెస్ఫుల్, ఇంజనీర్ అయితే సక్సెస్ఫుల్. నాకు అది చాలా డీప్లీ, చాలా అది నా మైండ్లో ఇంప్రింట్ అయిపోయింది అనమాట. అసలు సక్సెస్ ఎవరు నిర్వర్తిస్తారు, ఎవరు దాన్ని డిఫైన్ చేస్తారు సక్సెస్? అది నాకు నేను చేసుకుంటానా? అది నా టర్నింగ్ పాయింట్ లైఫ్లో.
నా సక్సెస్, నా జీవితం గురించి నా చేతుల్లో ఉంది. సమాజం ఎవరు, నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరు, లేకపోతే ఫ్యామిలీ ఎవరు, నేను సక్సెస్ఫుల్లా కాదా అన్నది అని చెప్పటానికి ఒకటే అనుకున్నాను, అయితే సివిల్ సర్వెంట్ అవ్వాలి, యూపీఎస్సీ ఎగ్జామే రాయాలి. అక్కడి నుంచి బిఎస్సి తర్వాత నేను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వచ్చా. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఒక్కటే, నాకు జియాలజీ చదవాలి. ఎందుకు జియాలజీ చదవాలి అంటే, జియాలజిస్ట్ ఓఎన్జీసీ ఉంది, జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఉంది, ఇంకా ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్లో జాబ్స్ విపరీతంగా ఉన్నాయి జియాలజిస్ట్కి. కానీ సివిల్ సర్వీసెస్ మీరు గమనించండి, ఇంటర్మీడియట్లో నేను సెకండ్ క్లాస్ 57%. ఎవరైనా సరే అసలు సివిల్ సర్వీసెస్ అన్నది మా పెద్దన్నయ్య అనేవారు అనమాట, ఒరే నువ్వు చాలా ఎక్కువగా ఊహించుకుంటున్నావు, మనకి సివిల్ సర్వీసెస్ ఎక్కడ వస్తుందిరా, నువ్వు టైం వేస్ట్ చేస్తున్నావు అని. కానీ ఒక రకమైనటువంటి మీరు దాన్ని ఏమంటారంటే ఒక మూర్ఖత్వం అనండి, డిటర్మినేషన్ అనండి. అది నాకు ఎలా వచ్చిందో నాకు తెలియదు. బహుశా నాకు ఆల్ ఇండియా 65వ ర్యాంక్ రావటానికి నేను ఎంచుకున్న మూర్ఖత్వమే కారణం అయి ఉండొచ్చు. నేను వెనక్కి తిరిగి చూస్తే తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నాను, మీ అందరిలాగే తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నాను. కేబీసీ జెడ్పీహెచ్ స్కూల్, జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్లో 10th క్లాస్ వరకు. ఆ తర్వాత ఎస్ఆర్ఆర్ సివిఆర్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఇంటర్మీడియట్, హిందూ కాలేజ్, నార్మల్ కాలేజ్ గుంటూరు హిందూ కాలేజ్, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ. నేను మీలాగా చాలామంది ఐఐటి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు, లేకపోతే ఎన్ఐటి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు, మంచి మంచి ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్, మెడిసిన్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు. మీతో కంపేర్ చేస్తే నేను సక్సెస్ఫుల్ కాదు. నా సక్సెస్, నా విజయం యొక్క ఆ నిర్వచనం నాది వేరే ఉంటుంది. ఒక చిన్న శ్లోకం, మన భగవద్గీతని భక్తి కోసం ముక్తి కోసం చదవకూడదు, మన జీవితానికి ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో అన్వయించుకోవటానికి. కర్మణ్యేవాధికారస్యే, నా చేతిలో ఉన్నది నేను చేయగలనా లేదా. నేను అందుకనే ప్రవీణ్ గారికి ఒక రిక్వెస్ట్ చేశాను, 6:30కి సెషన్ మొదలైతే ఒక్కళ్ళున్నా నేను సెషన్ మొదలు పెడతాను, ఒక్కళ్ళైనా చాలు నాకు అందరూ పార్టిసిపేట్ అయ్యేంత వరకు నేను వెయిట్ చేయనని చెప్పాను. 6:30 అంటే 6:30 అంటే దీనికి ఏంటి, క్రమశిక్షణ. నాలో నేను నా విజయం గురించి, నా విజయ సోపానం గురించి, నేను ఎంచుకున్న పథంలో నేను అనుకున్నది సాధించాలి అంటే, సాధించానా లేదా అన్నది వచ్చాక తెలుస్తుంది అంతే. కానీ పథం, మార్గము, ఎంచుకున్న వే, ఫస్ట్ నాకు తెలిసింది ఏంటి అంటే, ఉదయం నేను 5 గంటలకు లేచేవాడిని. డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్లో నాకు ఎన్లైటైన్మెంట్ వచ్చింది. నేను ఒక ప్రైవేటు మ్యారేజ్ ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు, అప్పుడు అసలు సమాజం సక్సెస్, విజయాన్ని ఏ కొలమానంగా తీసుకొని చెప్తుంది అన్నది ఒక రియలైజేషన్ నాకు. అప్పటి నుంచి నేను సోషల్ దానికి అసలు వెళ్ళటం మానేశాను. ఏ ఫంక్షన్కి వెళ్ళలేదు. హరి ఎక్కడున్నాడు, రాజు ఎక్కడున్నాడు అంటే ఎవరికి తెలియదు. 6 ఏళ్ళు, ఒక 6 years హిందూ కాలేజీ సెకండ్ ఇయర్, డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి నేను ఎంచుకున్నది ఏంటి అంటే, ఉదయం 5 గంటలకు లేవాల్సిందే. 5 గంటలకు లేచిన తర్వాత 1 గంట నేను ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్, యోగా కానీ, మెడిటేషన్ కానీ ఏదైనా. 6:30కి ట్యూషన్ మొదలవుద్ది. 8:30కి హిందూ కాలేజ్ ట్యూషన్కి వెళ్ళేవాడిని. 6:30 నుంచి 8:30 వరకు మా మాస్టర్ దగ్గర ట్యూషన్. 9:30 నుంచి కాలేజీ 4:30 వరకు. 4:30 తర్వాత వచ్చి ఎగ్జాక్ట్గా 10 గంటల వరకు ఈరోజు వచ్చిన హోంవర్క్ ఏంటి, 10కి కరెక్ట్గా లైట్స్ ఆఫ్, బంద్, స్లీప్ అంతే. 10 to 5 ఎవ్రీ డే. 1982లో మొదలైంది ఇది. ఈరోజు వరకు కూడా ఉదయం 5 గంటల తర్వాత నాకు నిద్ర పట్టదు, నేను పడుకోనంతే. లేచిన వెంటనే నేను నా ఎక్సర్సైజ్ నేను చేసుకుంటా. మొట్టమొదటి సక్సెస్కి మీకు అందుకని కర్మణ్యేవాధికారస్య అంటే నా చేతిలో ఉన్నది నేను చేయగలనా. నేను ఒక చిన్న ప్రశ్న మీ అందరిని అడగదలుచుకున్నాను. అమ్మ, పేరెంట్స్ కూడా ఉంటే మీరు కూడా వినండి. మీ పిల్లలు లేచిన వెంటనే, మీరు కానీ లేచిన వెంటనే మీరు పడుకున్న పక్కని మీరు తీసేసి, పక్క బెడ్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఎంతమంది తీసి పక్కన పెడతారు? అది మీరు పడుకున్న బెడ్ అండి. అది మీరు కప్పుకున్న దుప్పటి తీసేసి మడత పెట్టి మీరు పక్కన పెడతారు. ఇది మన డిస్కషన్లకు వెళ్ళినప్పుడు నేను వేసే ప్రశ్నలు మీకు. నా యొక్క
క్రమశిక్షణ, సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్, సక్సెస్కి కర్మణ్యేవాధికారస్తే, నువ్వు ఎంచుకున్న పదంలో నువ్వు ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే మొట్టమొదట నేను నీలో చూసేది క్రమశిక్షణ ఉందా లేదా. మా నాయన చెప్పాడని సివిల్ సర్వీసెస్ చూద్దాము, మా అంకుల్ చెప్పాడని సివిల్ సర్వీసెస్ చూద్దాము. నాకు 2-3 ఇన్స్టిట్యూట్స్ నన్ను పిలిచాయన్నమాట, మీరు క్లాసులు తీసుకోండి అని. నేను క్లాసులు తీసుకోవడం మొదలుపెట్టాను. మొట్టమొదటి ప్రశ్న, 100 మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటే మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఏంటి చెప్పనా, మీరందరూ ఇక్కడ ఎందుకున్నారు? సార్, ఐ వాంట్ టు బి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. వెరీ గుడ్. ఎవరు చెప్పినారు నీకు? అంటే నీ అంతటి నీకు స్వతహాగా స్వతసిద్ధంగా నీ మనసులోంచి పుట్టిందా నేను ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ ఆఫీసర్ని అవ్వాలి అని? లేకపోతే మా పేరెంట్స్ చెప్పారు, లేకపోతే మా కుల పెద్దలు చెప్పారు, లేకపోతే మా ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు, మా అంకుల్ చెప్పారు అంటే నేను అన్నాను, మీరు డబ్బులు వేస్ట్ చేస్తున్నారు, టైం వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు. పక్కన వాళ్ళు చెప్తే నేను సివిల్ సర్వీసెస్ కోసం వచ్చాను, డబ్బులు కట్టి జాయిన్ అయ్యాను అంటే ఇది ఎగ్జామ్ కాదు, మీకు రాదు. నేనే నా నా స్వీయ ఎగ్జాంపుల్తో మీకు చెప్తా ఉన్నాను. మా అమ్మాయి నాయన చదువుకోలే, వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ విద్య రాదు, ధర్మకంగా ఏదో బతికారంతే. ఇంట్లో మెడిసిన్, డాక్టర్, ఇంజనీరింగ్ చేసిన నా అన్నయ్యలు ఉన్నా సరే కూడా సివిల్ సర్వీసెస్ మనకేం వస్తుందిరా, అమ్మో మనం అటు పక్కకి వెళ్తే టైం వేస్ట్ రా, అది అపోహ. అటుపక్క ఎందుకు వెళ్ళిందో నాకు తెలియదు. కానీ స్వతహాగా నేను నేర్చుకున్నది, నా అంతటి నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి నేర్చుకున్నది మీ ముందు చెప్పేది ఏంటి అంటే, మీరు సివిల్ సర్వీసెస్కి ప్రిపేర్ అవ్వదలుచుకున్నారు అంటే అది నాలో నాకు సహజంగా వచ్చిందా, ఆ తపన, ఆ తృష్ణ అంటే అదొక యజ్ఞం లాంటిది. దానికి మీరు ప్రిపేర్ అయ్యారా? ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే మొట్టమొదటి కావాల్సింది క్రమశిక్షణ, మిగతావన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు ఆపుతాను. ప్రవీణ్ గారు, ప్రశ్న సమాధానం మనం. మొదటి ప్రశ్న నాతోనే స్టార్ట్ చేస్తాను సార్. ఇప్పుడు చాలా మంది సివిల్ సర్వీస్ ఆస్పిరెంట్స్ కానీ, లేదంటే ఇప్పుడు ఇంట్లో మీరు చెప్పినట్టు ఇంట్లో పేరెంట్స్ చెప్పారని కానీ, లేకపోతే పెద్దలు చెప్పారని కానీ, వాళ్ళు ఈ జర్నీలోకి రావడం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు సార్. వచ్చిన తర్వాత రియాలిటీ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది సార్. అంటే 1 yearలో రిజల్ట్ రాదు, 2 yearలో రిజల్ట్ రాదు, 3 yearలో రిజల్ట్ రాదు. సో ఈ ప్రాసెస్ని సస్టైన్ చెయ్యక, ఆ రియాలిటీ అర్థం అవ్వక, ఆ రెండిటికి ఎక్స్పెక్టేషన్ అండ్ రియాలిటీకి మ్యాచ్ అవ్వక, సో ఆ కన్ఫ్యూజన్లో చాలా మంది ఆస్పిరెంట్స్ ఉన్నారు. దానికి హౌ డు వి అడ్రస్ దిస్ ఇష్యూ సార్? ఓకే, అందరికీ మళ్ళీ నా ఉదాహరణ నేను తీసుకుంటాను. నేనైతే నేను సెల్ఫ్ బోస్టింగ్ చేస్తున్నానని కాదు మీ ముందు, ప్లీజ్ అలా అనుకోవద్దు. వచ్చాడు బాబు ఏదో తన గురించి తను సెల్ఫ్ బోస్టింగ్ చేసుకుంటా ఉన్నాడు, నేను అలా ఒకటే పెట్టుకున్నాను. నేను నాకు ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకుందాం. మా నాయనకి నెలకి 200-300 వచ్చేవి అంతే, ఏదో చిన్న చిన్న జాబ్ చేసేవారు. అమ్మకి చిన్న కిరాణా షాప్ అంటాం కదా, అలాంటిది బ్యాక్గ్రౌండ్. ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ జీరో, ఏమి లేదు. ఎప్పుడు తొందరగా ఉద్యోగం వస్తే బాగుండు, మరి ఫ్యామిలీకి సపోర్ట్ ఇవ్వాలి కదా, నా ఓన్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి కదా. ఫైనాన్షియల్ చూసుకుంటే ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఎ వెరీ పూర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫైనాన్షియల్గా. అయితే నేను జియాలజిస్ట్ అవ్వచ్చు, నేను జియాలజీలో గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది నాకు. జియాలజిస్ట్ నాకు 2 వచ్చాయి. ఏంటంటే రామ్కో సిమెంట్స్ లిమిటెడ్ నాకు క్యాంపస్ సెలక్షన్లో నన్ను జియాలజిస్ట్గా జాయిన్ చేసుకున్నారు. వెంటనే ఓపెన్ ఆఫర్ ఇచ్చారు, 2,500 రూపాయలు నెలకి. తర్వాత అటామిక్ మినరల్ డివిజన్లో క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలో నాకు వచ్చింది, ఆన్ ద స్పాట్ సెలక్షన్ వచ్చింది, నువ్వు జాయిన్ అవ్వన్నాడు. కానీ ఆ చైర్మన్ ఏమన్నారు తెలుసా, రాజు నీ భవిష్యత్తు ప్లాన్ ఏంటంటే, సార్ నేను సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను అన్నాను ఆ చైర్మన్ తోటి. అన్నాను ఓకే, హోల్డ్ ఆన్, నువ్వు సెలెక్ట్ అయ్యావు, కానీ నువ్వు సెలెక్ట్ అయ్యావు దీనికి ఏంటి, ఏఎండికి, అటామిక్ మినరల్ డివిజన్లో జియాలజిస్ట్ పోస్ట్. అది 4,500 అప్పట్లో, 87 క్యాంపస్ సెలక్షన్ అది. అయితే నీకు ఒక 5 నిమిషాలు టైం ఇస్తున్నాను, సివిల్ సర్వీసెస్కి మాత్రం అటామిక్ మినరల్ డివిజన్లో ఉంటే నువ్వు అంత ఫీల్డ్లో ఉండాలి. ఇక్కడ విశాఖపట్నం పక్కన ఎండాడలో బీచ్ శాంపుల్స్, బీచ్ శాండ్స్, ఇక్కడ రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ ఉన్నాయన్నమాట, అవి కలెక్ట్ చేసే శాంపుల్స్ అయ్యా నీకు. అది నీకు ఫీల్డ్ జాబు, నీకు న్యూస్ పేపర్ రాదు, మ్యాగజైన్ రాదు, కాబట్టి నీ సివిల్స్ ప్రిపరేషన్కి కష్టం అవుద్ది. కాబట్టి నీకు ఒక 5 నిమిషాలు టైం ఇస్తా ఉన్నాను, మీరు అనుకొని ఏదో నిర్ణయం తీసుకొని వచ్చి చెప్పండి అన్నాడు. నేను బ్లైండ్గా అలాగా హిప్నోటిజం అయిపోయినట్టుగా మా హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళినాను. నేను ఎం సుబ్బారావు గారు, ప్రొఫెసర్ గారు, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ జియాలజీ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్, ఆయన రూమ్లోకి వెళ్ళాను. ప్రవీణ్ గారు, సార్ ఇలా అన్నారు సార్ చైర్మన్ అన్నాను.
ఆయన నా వైపు ఇలా చూసి, నీకెందుకే అది, సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అయిపో అన్నాడు. మహానుభావుడు. నాకు అది ఆ సెంటెన్స్ అలా ఉండిపోయింది. నా సివిల్సే. ప్రవీణ్ గారు, ఒక్కటే మన జీవితంలో పెట్టుకోవాలి, సివిల్సే. నాకు ఫైనాన్షియల్గా నాకు ఇమ్మీడియట్గా జాబ్ అవసరమైనా సరే కూడా నేను రామ్కో సిమెంట్స్ లిమిటెడ్లో జాయిన్ అవ్వాల. ఏమిటి, నేను చైర్మన్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. సార్ ఏంటయ్యా అన్నాడు. రాజు, నీ నిర్ణయం ఏంటంటే, సార్ నేను జాయిన్ అవ్వట్లేదు అంటే, కంగ్రాచులేషన్స్ అని చైర్మన్ గారు ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అన్నారు. నేను ఎందుకు చెప్తా ఉన్నాను అంటే, ఇది ఒక బ్లైండ్ ఫెయిత్ ఆన్ మీ, అంతే. నాకు ఒకటే. నేను ఇంకోటి అనుకున్నాను, జీవితంలో మరి రావాలి కదా, ఉద్యోగం ఉండాలా, లేకపోతే ఏమన్నా ఫైనాన్షియల్గా దన్ను ఉండాలి, లేకపోతే ఏమన్నా జాబ్ ఉండాలి కదా. నాకు సివిల్ సర్వీసెస్ రాకపోతే నేను టీచర్ అవుతా. ఓకే, కాబట్టి నేనేం చెప్తున్నాను మీ దగ్గరికి, నాకు ఎందుకు రాలేదు అన్నాను అంటే, నా కలీగ్స్ చాలా మంది ఉన్నారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలోనే, జియాలజీ డిపార్ట్మెంట్లోనే నాకంటే సీనియర్స్, నా జూనియర్స్, నాతో ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కదా. మరి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, గ్రూప్ 4 పడిందా, ఏపీఎస్సి గ్రూప్ 4కి అప్లై చేశారు చాలా మంది. గ్రూప్ 2A పడిందా, గ్రూప్ 2B పడిందా, గ్రూప్ 1 పడిందా, తర్వాత స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ పడిందా, BSRB బ్యాంకింగ్ సర్వీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు పడిందా, స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ పడిందా, అన్నీ అప్లై చేసుకుంటూ వచ్చారు. ఓకే, అన్నీ చేస్తా ఉన్నారు. అప్పుడు ఏమైంది నాకు, ఓకే ఇది కాకపోతే ఇదిరా. నేను ఆ పందా ఎంచుకోలేదు. మీలో ఎవరైనా సరే, ఓకే ఇది కాకపోతే ఇది వస్తుంది, ఇది ఒకటి అనుకున్నారు అంటే, మీరు మీ మీద మీకు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లేదు అని అర్థం. నేను అలా అర్థం చేసుకుంటాను. కాబట్టి మీరు ఒక్కటే, నాకొక్కటే వచ్చి తీరుతుంది అంటే మిమ్మల్ని ఎవరు ఆపలేరు. దానికి మీరు ప్రిపేర్ అయితే, దానికి ఆ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ మైండ్ మీలో వచ్చింది అంటే, అది రావడానికి కారణం ఏంటంటే, నేను పేరెంట్స్ని ఎందుకు ఉండమన్నానంటే, మీరు ఫెసిలిటేట్ చేయాలి. మీ అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపేర్ అవుతున్నానమ్మా అన్నారు అంటే, వాళ్ళకి కావాల్సిన రూమ్, వాళ్ళని ఇంకా మిగతా ఏ సోషల్ ఫంక్షన్స్కి పిలవకూడదు, సోషల్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఉండకూడదు. వాళ్ళ ఒక రిషిలాగా మీరు తయారు చేయాలి. అప్పుడు సివిల్ సర్వీసెస్ వచ్చి తీరుతుంది. ఇట్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ ఎగ్జామ్ టు క్రాక్. ఈజియెస్ట్. చెప్పండి ప్రవీణ్ సార్. సో మీరు చెప్పింది ఇప్పుడు జీవితంలో కానీ, లేదా ఎస్పెషల్లీ సివిల్ సర్వీస్ జర్నీలో కానీ, there is no plan B. So there is no plan B. నాకు ప్లాన్ బి లేదయ్యా. రైట్, ఇంట్రెస్టింగ్ సార్. ఐ థింక్ దట్ కాల్స్ ఫర్ ద బ్లైండ్ ఫెయిత్ సార్. ఇంకా మన మీద మనం దృఢ విశ్వాసంతో ముందుకెళ్తే తప్పితే ఇంకా సెల్ఫ్ డౌట్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి సార్. అది కూడా నెక్స్ట్ ఐ థింక్ సమ్ అదర్ పీపుల్ విల్ బి ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. మహేష్ Taturia will pass on the mic to Jagadish. Jagadish, unmute yourself. Hello. Go on. Sir, good evening, sir. First of all, I'm very thankful to you, sir, for giving your valuable words to inspire us. Sir, my question is continuation to our first question, sir. Sir, మీరు చెప్పారు కదా, మనకి ఏమైనా గోల్ ఉంటే ఖచ్చితంగా రీచ్ అవ్వాలి, ఇంకా సెకండ్ ప్లాన్ బి అనేది ఉండకూడదని. ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు కొంతమంది సక్సెస్ అవుతారు, కొంతమంది అవ్వరు కదా సార్. సో ఐ మీన్ ఈ వాల్యుబుల్ ఏజ్ అనేది మన ఇండియన్ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెంట్ అంటారు కదా సార్, పీపుల్ హూ కెన్ వర్క్. ఆ వాల్యుబుల్ ఏజ్ అనేది ఇక్కడ ప్రిపరేషన్లోనే పెట్టేస్తే, ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ ట్రై ఫర్ సమ్ అదర్ జాబ్స్, కొంతమంది మంచి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ కూడా అవ్వచ్చు, కొంతమంది వేరే స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ అవ్వచ్చు, అదంతా ఇక్కడే ఐ మీన్ రిస్ట్రిక్ట్ అయిపోతుంది కదా సార్. సో కెన్ యూ గివ్ ఎనీ అడ్వైజ్ ఆన్ దట్? యా, మీ పేరేంటి? కర్రీ సాయి జగదీష్. జగదీష్ సార్. ఓకే, కర్రీ సాయి జగదీష్. సాయి జగదీష్. ఓకే, గుడ్. Is that show any negative impact on our nation's growth, sir? That is what I want to ask. I mean, young generation అనేది ఇక్కడే రిస్ట్రిక్ట్ అయిపోతే, ఒకటేంటే మీరు ఎంచుకున్న ఏది, నేను జాబ్ చేయాలన్నా, నా విషయానికి వస్తే నేను గవర్నమెంట్ జాబే చేస్తాను, నేను ప్రైవేట్ జాబ్ చేయను. ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్, సో క్లియర్. నేను ప్రైవేట్ జాబ్ చేయనయ్యా, గవర్నమెంట్ జాబే చేస్తాను. గవర్నమెంట్ జాబ్ అనుకున్న మరుక్షణం గ్రూప్ 4 దగ్గర నుంచి LD
లోవర్ డివిజన్ క్లర్క్ దగ్గర నుంచి ఐఏఎస్ వరకు ఉంది కదా, ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ జాబ్సే కదా. గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఒక స్పెక్ట్రమ్ ఉంది కదా. నేనేమనుకున్నప్పుడు నాకు గవర్నమెంట్ జాబే కావాలని అనుకున్నప్పుడు హైయెస్ట్ లెవెల్ దానికి నేను ఎందుకు అటెంప్ట్ చేయకూడదు? నెక్స్ట్ అది నాకు అంటే ఇది ఏంటంటే మీకు హైలీ ఇండివిజువలిస్టిక్ పాత్. ఇది పక్కన వాళ్ళు చెప్పారని, లేకపోతే వాళ్ళు చేస్తున్నారు కదా నేను కూడా అదే పంధాలో వెళ్దాము. ఇమిటేషన్ ఫర్ మీ, ఎనీథింగ్ ఇమిటేషన్ ఈజ్ ఎ సిన్. వేరే వాళ్ళని మనం అనుకరించకూడదు. నీకేం కావాలయ్యా, నాకు లైఫ్లో ఇది కావాలి అన్న క్లారిటీ వచ్చిన మరుక్షణం ద యూనివర్స్ విల్ కన్స్పైర్. దెర్ ఇస్ ఎ బ్యూటిఫుల్ సేయింగ్. నీకు క్లియర్గా నీ పదం నీకు కంటి ముందు ఉంది, నేను అచీవ్ చేయాలనుకున్నది గోల్ నా కళ్ళ ముందు ఉంది అన్న క్లారిటీ వచ్చే కొద్దీ విషయం అంతా కూడాను నీకు హెల్ప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఇది పౌలో కొయిలో బుక్, అది ది ఆల్కమిస్ట్లో ఉంది. ఆ బుక్ నుంచి అన్నాడు అనమాట, వెన్ యు ఆర్ సో క్లియర్ అబౌట్ వాట్ టు అచీవ్ ఇన్ లైఫ్, when you determined, when you decided that I am going to be an IAS officer, the entire family, entire institution, entire the mana Samagra Bharat lanti NGOs వాళ్ళందరూ వాళ్ళు వచ్చేస్తారు మీకు హెల్ప్ చేయడానికి. బట్ ఆర్ యూ క్లియర్ అబౌట్ వాట్ యూ వాంట్? ఆ క్లారిటీ వచ్చేంత వరకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. నేను ప్రైవేట్ జాబ్ చేయాలనా, లేకపోతే ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ తీసుకోవాలనా? అబ్సల్యూట్లీ యు ఆర్ ఫ్రీ. ఆ డెసిషన్ నీదే. నాకు అసలు గవర్నమెంట్ జాబ్ వద్దు, ఐ వాంట్ టు బి ఎంటర్ప్రెన్యూర్. నేను గవర్నమెంట్ దగ్గరికి జాబ్ కోసం వెళ్ళటం ఏంటి? నేను 10 మందికి 100 మందికి నేను జాబ్కి నేను ఇస్తా. ప్లీజ్ ప్లీజ్, అది సక్సెస్ అవుతుంది. ఈ సెషన్ యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే ఓన్లీ సివిల్ సర్వీసెస్ కాదు, అవుట్కమ్ ఏమిటి? మీరు ఎంచుకున్న పదంలో, మీరు నిర్ణయించుకున్నటువంటి దారిలో మీరు ఎక్కడికి రీచ్ అవ్వాలనుకున్నారు? ఎంటర్ప్రెన్యూరా? బై ఆల్ మీన్స్ కమ్, ప్లీజ్, యు ఆర్ మోస్ట్ వెల్కమ్. బట్ టేక్ వన్ డెసిషన్. అది ఇప్పుడే మొదలవ్వాలి. నా పాయింట్ ఏంటి అంటే, మనం ఒకటి, నేను చాలా మందిని చూశాను, నాకు మీనమేషాలు లెక్క పెడతా ఉంటారు, మంచి ముహూర్తం కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు, తర్వాత మంచి ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ నేను తయారు చేసుకుంటాను, నాకు ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇంకా రాలేదు అనుకుంటుంటారు చాలామంది. దెర్ ఇస్ నో పర్ఫెక్ట్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్. మీరు ఒక మంచి కార్యక్రమం, నేను ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవ్వాలనుకున్నాను, నేను స్టార్టప్ మొదలు పెడుతున్నాను దేంట్లో, డ్రోన్ టెక్నాలజీలో, మీరు అనుకున్న ముహూర్తమే బెస్ట్ ముహూర్తం అయ్యా. రెడీనా? మీరు జంప్ చేయండి. యూనివర్స్ మొత్తం కూడా మీకు హెల్ప్ చేయడానికి రెడీ అవుతుంది. ఇది నా అడ్వైస్. ఒకటి అనుకోండి, జీవితంలో ఒకటే అనుకోండి. అది సివిల్స్ అనుకుంటారా, ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనుకుంటారా, స్పోర్ట్స్ పర్సన్ అనుకుంటారా, బై ఆల్ మీన్స్ కమ్. స్పోర్ట్స్ పర్సన్ అయితే నేను మీకు స్పాన్సర్ చేస్తాను. ఐ వాంట్ టు బి ఏ ఒలింపిక్ స్పోర్ట్స్ మెడల్ విన్నర్. ఏం కావాలి మీకు? గ్యారంటీ స్పాన్సర్షిప్ వచ్చి తీరుతుంది. ఒక ఐపీఎస్ అమ్మాయి ఉంది, యూపీ కాడర్, అమ్మాయి పేరు అర్చన అని, సన్నగా ఉంటుంది అమ్మాయి, ఐపీఎస్. మీరు చూడొచ్చు, అర్చన అని ఐపీఎస్ యూపీ కాడర్ అని. ఆ అమ్మాయి ఐపీఎస్ వచ్చి మదర్ ఆఫ్ 2 children ఆవిడ. ఆ తర్వాత ఏమనుకుందంటే, నేను 7 హైయెస్ట్ పీక్స్ని నేను క్లైమ్ చేయాలి అనుకుంది. 6 కంప్లీట్ చేసింది అమ్మాయి. ఇప్పటికీ ఎలా అవుతుంది? నాకు సెలవు ఇస్తారా? సెలవు ఇచ్చి తీరుతారు. స్పాన్సర్షిప్స్ వస్తారా? ప్రతి యూపీ గవర్నమెంట్ ఎవరు వచ్చినా సరే, అపర్ణ, నాట్ అర్చన, అపర్ణ, ప్లీజ్, అపర్ణ, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అపర్ణ, యూపీ కాడర్, మౌంటనీర్ అంటే అమేజింగ్. కాబట్టి మీరు అనుకున్నారా లేదా? మీరు అనుకుంటే సాధించగలరయ్యా. మనది ఏంటి తెలుసా? మనం అనుకోము, 10 అనుకుంటాం. మనం దేని మీద మనకి ఫోకస్ ఉండదు. అది నా రిక్వెస్ట్ ఈ సెషన్. అందుకనే సక్సెస్ అన్నది ఎవరు నిర్వచిస్తారు అంటే నేనే, మీరే, ప్రతి ఒక్కళ్ళు, వీలో ఒకళ్ళు. ఆ సక్సెస్ సివిల్ సర్వీసెసా, లేకపోతే స్పోర్ట్స్ ఎరీనాలోనా, ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్పా? మీరు యు ఆర్ ద మాస్టర్ ఆఫ్ యువర్ డెస్టినీ. బుద్ధిజంలో ఒకటి చెప్తారమ్మా, ఒకటి, ఎవ్రీథింగ్ బిగిన్స్ విత్ ఎ థాట్. ఎంటైర్ బుద్ధిస్ట్ ఫిలాసఫీ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ దిస్. థాట్ ఈస్ ది సీడ్ ఆఫ్ యాక్షన్. ఆలోచన అది మొదలు పెడుతుంది దేనికి? యాక్షన్కి, కార్యరూపం దాల్చడానికి. ఆ కార్యం రిపీట్ చేశారనుకోండి మీరు, అది హ్యాబిట్ అవుతుంది, అలవాటు అవుతుంది. ఒక థాట్ని మీరు అదే థాట్ మీద ఉన్నారు అంటే అది మీకు
కార్యరూపం ఇస్తుంది. కార్యరూపం, అదే కార్యాన్ని మీరు అదే పనిని 100 సార్లు చేశారనుకోండి, అది మీకు అలవాటు అవుతుంది, హ్యాబిట్ అవుతుంది. ఆ హ్యాబిట్ని మీరు ఇదే నా జీవితం అనుకున్నారంటే అది మీ క్యారెక్టర్ అవుతుంది. పర్సనాలిటీకి క్యారెక్టర్కి తేడా ఉంది. అది ఒక ఆలోచన నుంచి పుట్టుకొచ్చిందే ఆచరణ. ఒక ఆచరణని 1000 సార్లు చేస్తే పుట్టుకొచ్చిందే మనకు ఒక హ్యాబిట్. హ్యాబిట్ని తెలుగులో ఏమంటారు? అలవాటు. అదే అలవాటుని నేను అదే నా జీవితం అవుతుంది అన్నది మరుక్షణం మీ క్యారెక్టర్ అవుతుంది. క్యారెక్టర్ స్వభావం. వ్యక్తిత్వం వేరు, స్వభావం వేరు. వ్యక్తిత్వం అంటేనేమో పర్సనాలిటీ, బయటికి కనిపించేది, అది పర్సనాలిటీ. అది వ్యక్తీకరించబడింది కాబట్టి అది వ్యక్తిత్వం అన్నారు. స్వభావము, స్వ అంటే పుట్టినది, స్వయంభూ అంటే అది ఇన్సిట్యూ, నియతటి నీళ్ళ నుంచి వచ్చింది, అది స్వభావము. ఎప్పుడైతే ఆలోచన నుంచి ఆచరణ, ఆచరణ నుంచి మీ యొక్క అలవాటు నుంచి మీ యొక్క స్వభావం వచ్చిన మరుక్షణం ఇది డెస్టినీ. ఇది బుద్ధిజంలో ఉంది, మీ చేతుల్లో ఉంది, నా చేతుల్లో ఉంది. Right, sir. Sir, we'll take up another question. Anil, unmute. Anil? Yes, Anil. హలో, ప్రవీణ్ బ్రో చెప్పాడని చెప్పి నేను జాయిన్ అయ్యాను సార్. యాక్చువల్గా ఈ మీటింగ్లో అంటే ప్రేయర్ ఇంటెన్షన్ ఏం నాకు లేదు జాయిన్ అవ్వడానికి, కానీ జాయిన్ అవ్వాలనిపించింది. ప్రవీణ్ బ్రో చెప్పాడని. బట్ మీరు చెప్పారు కదా సార్, లెంత్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ ద ఓన్లీ మ్యాటర్ అని. సో నేను చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో మర్చిపోయాను మొత్తం. దెన్ ఇప్పుడు యువర్ లైఫ్లో చాలా చేశారు సార్. ఇప్పుడు కూడా యు ఆర్ సార్, మాట్లాడాలంటే ఏం పర్వాలేదు, ఆలోచించుకొని యూ కెన్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ తెలుగులో అడగమ్మా. తెలుగులో అడగండి, ఏం కాదు. సార్ యాక్చువల్ ఏంటంటే సార్, దీన్ని భావోద్వేగం అంటారేమో, అది నాకు అర్థం కావట్లేదు. సో మీతో మాట్లాడుతున్నానని. సో అంటే ఐ ఫీల్ ఏంటంటే సార్, ఇంత మీరు లాంగ్ జర్నీ చేశారు. లాంగ్ జర్నీ చేసిన తర్వాత కూడా ఇప్పటికీ అలా కాదు ఇలా అని చెప్పి ద డౌన్ టు ఎర్త్ అనేది క్లియర్గా చాలా అంటే చాలా, ఇంత మీరు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు కదా సార్. లాట్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీస్తో మీరు మీట్ అయ్యారు, చాలా వరకు చేశారు. తర్వాత ఒక ఫీల్డ్లో లైక్ సార్, ఇప్పుడు ఒక టెస్ట్ సిరీస్ రాస్తే యు ఆర్ గెటింగ్ 90 మార్క్స్ ఆర్ 90+ ఆర్ 100 మార్క్స్. సో వీ ఫీల్ హై అండ్ ఎంతూజియాస్టిక్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. కానీ కాకపోతే ఒక గర్వం వస్తుంది, లేకపోతే అరే మనం చేసేస్తాం, ఏదైనా చేసేస్తాం, వాడేంటి వీడేంటి అనే ఫీల్ వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ మనం అదే వర్క్ చేయకపోతే మళ్ళీ సేమ్ వీఆర్ ఇన్ ద జీరో పొజిషన్. బట్ కానీ సో వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ లైఫ్ అట్, ఐ థింక్ నాకు మీ ఏజ్ తెలియదు సార్, బట్ సర్టన్ ఏజెస్ క్రాసింగ్ సర్టన్ ఏజెస్ లైక్ ఒక 65 అరౌండ్ 70 అయితే, సారీ సార్ ఇఫ్ ఇట్స్ రాంగ్ అయితే, అంటే మళ్ళీ మీరు అయిపోయింది. సో ఇంత చేసిన తర్వాత మీరు మళ్ళీ ఆ గ్రౌండ్ అండ్ బేసిక్ లోకి ఎలా వచ్చారు సార్? ఆ యొక్క ఐ మీన్ దాన్ని ఆ టెంపో అవ్వచ్చు, ఆ యాటిట్యూడ్ అవ్వచ్చు, దాన్ని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అనేది నాకు కావాలి సార్. అదొక్కటే. మీ పేరు అనిల్? అనిల్ గారు, మిగతా అందరికీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి, నేనేదో ఐపీఎస్ ఆఫీసర్నని, వేరే వాళ్ళు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లని, కాబట్టి వాళ్ళు ఏదో దేవుళ్ళు పైనుంచి ఊడిపడ్డారు. ఈ సర్వీసెస్లో ఉన్నటువంటి 32 ఏళ్ళు ఈ సర్వీస్లో ఉండి అనుభవించి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకొని నేను మీకు చెప్తా ఉన్నాను. రేపు మీ అందరినీ కూడా నేను సివిల్ సర్వెంట్స్గా చూడాలని ఉంది, అందరినీ కూడా. కానీ నేను మాత్రం ఒకటి పెట్టుకున్నా, ఐపీఎస్ అన్నది ఇది ఒక జాబ్ మాత్రమే, అది జీవితం కాదు. ఫస్ట్ డే నుంచి కూడా ఒకటే అనుకున్నాను, ఈ ఐపీఎస్ అన్నది దీంట్లో ఎంత దౌర్భాగ్యం స్థితికి వస్తుంది అంటే, ఫస్ట్ వాడెవడరా, వాడేంట్రా, అరగెన్స్,
అహంకారం, నేను రా ఐపీఎస్, నేను రా. నువ్వు గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ రా బాబు, నువ్వు యు ఆర్ ఏ సర్వెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్, యు ఆర్ నాట్ ద మాస్టర్ అండి. ఐఏఎస్ అయితే ఏంటి, డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ అయితే సో వాట్, యు ఆర్ నాట్ అవర్ బాస్. ఇది రాజుల కాలం కాదండి, ఇది డెమోక్రసీ. డెమోక్రసీలో యు ఆర్ ఏ పబ్లిక్ సర్వెంట్. అది ఎందుకు మర్చిపోతావు నువ్వు? నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలా. 32 ఏళ్ల పబ్లిక్ సర్వెంట్గా ఎవరైనా నా దగ్గరకు వచ్చి సహాయం అడిగితే వాళ్ళకి నేను చేయగలనా? అంతే. ఐ ఆమ్ అ సర్వెంట్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్. రైట్. కాబట్టి అరే నేను రా హాలిడే సర్వీస్ 65 ర్యాంక్ తెచ్చుకున్నాను రా, నేను రా అన్న మరుక్షణం ఏం చేస్తున్నావు? ఆ 3 లెటర్లు ఐఏఎస్ కానీ ఐపీఎస్ కానీ దానికి నువ్వు బానిస అయిపోయావు. అది నీ మీద నెత్తిని కూర్చుంటాయి. అందుకే నీ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ కానీ, నువ్వు మాడే మాటలు కానీ, నువ్వు చెప్పేవి ఇవి కానీ, అరే నేను రా మాట్లాడేది, ఐఎమ్ ద సక్సెస్ఫుల్. హూ ఆర్ యూ? యూఆర్ ఎ సింపుల్ సర్వెంట్ యార్. రాజు ఈజ్ ఎ పబ్లిక్ సర్వెంట్, అంతే. కాబట్టి ఈ సర్వీసులో పోలీసింగ్ అన్నది నా వ్యక్తిత్వానికి మాత్రం అంటనివ్వలేదు. అది నా జాబ్. నాకు మంత్లీ శాలరీ కావాలి కదండి, నా ఫ్యామిలీ ఉంది, పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళకి కావాలి కదా. శాలరీ నా గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది, అంతే. పబ్లిక్ నేను సహాయం చేయగలనా అన్న 32 ఏళ్ళు ప్రతి నిమిషం కూడా, నేనే కాదు నా పిల్లలకు కూడా. నాకు ఒక బాబు పాప, మీరు గమనించే ఉంటారు. దొరగారు కొడుకు, దొరగారు కూతురు, వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళే పుస్తకాల బ్యాగ్ను కూడా మోయటానికి కానిస్టేబుల్ ఉంటాడు. మీరు గమనించి ఉంటారు. కరెక్ట్. నా కొడుకు కూతురు ఒకటే చెప్పా, పుస్తకాలు నీకు బరువయ్యి కానిస్టేబుల్ మోస్తున్నాడు అంటే నువ్వు అసలు చదువుకోవద్దన్నాను. నువ్వు అసలు చదువుకోవద్దు, అస్సలు ఛాన్స్ లేదు, నేను ఇవ్వను, అంతే. నీకు పుస్తకాలు బరువు అవ్వకూడదు. నీకు కానిస్టేబుల్ ఉన్న దొరగారు మేము అయ్యో పిల్లల్ని మీరు చాలా బాధపడుతున్నారు సార్ అంటే నువ్వు గెడవ, నువ్వు అసలు ముందు నువ్వు నా పిల్లల్ని చెడగొడుతున్నావు నువ్వు. కరెక్ట్ సార్. కాబట్టి ఏంటి, ఈ సర్వీస్ని నువ్వు నేను ఎలా బానిస అవుతాను సర్వీస్కి? అనిల్ గారు, ఈ సర్వీస్ని నేను ఇదే నా జీవితం అనుకుంటే నేను దానికి బానిస అయ్యానని అర్థం. అది నా జాబ్, అంతే. ఇప్పుడు లైఫ్ అన్నది, జీవితం అన్నది నేను ఎప్పుడు కూడా ఆకాశం, లిమిట్లెస్. మీ ముందున్న జీవితం ఇప్పుడు లిమిట్లెస్ అనమాట. మన అడిగారు ఆయన, ఏంటి సార్ ఓన్లీ సివిల్ సర్వీసెస్ భవిష్యత్ అంటే కాదు, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్, స్పోర్ట్స్ మ్యాన్. జీవితం అనేది ఒక ఆకాశం లాంటిది. ఆకాశంలో నల్లమబ్బులు ఉంటాయి, మెరుపులు ఉంటాయి, ఇంద్రధనుస్సు ఉంటుంది, అంతే. కానీ ఇంద్రధనుస్సు ఆకాశమా? కానే కాదు. సివిల్ సర్వీసెస్ జీవితమా? కానే కాదు. జీవితం వేరు, జాబ్ వేరు. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ద డే 1 1990 డిసెంబర్ 30న నేను ఛార్జ్ రిపోర్ట్ తీసుకున్న ఫస్ట్. అప్పటి నుంచి 23 నేను సర్వీస్ వదిలినంత వరకు ఐఎమ్ ఎ పబ్లిక్ సర్వెంట్. ఇది నా జీవితం కాదు. అందుకే అనిల్, నాకు ఎలా వచ్చిందో నాకు తెలియదు. ఇది సొంతగా నేను ప్రతిరోజు కూడా నేను సర్వీస్లో ఉండి ఇప్పటికి కూడా నీ పని నువ్వు చేసుకోలేనప్పుడు వేరే సర్వెంట్ని పెట్టుకోమన్నా డబ్బులు ఇద్దాం, అంతే తప్ప కానిస్టేబుల్ మిస్యూజ్ చేయకు. మీరు చూస్తే ఉంటారు, ఎస్పీ గారి ఇంట్లో ఒక 100 మంది కానిస్టేబుల్స్ ఉంటారు. డీజీ దొరగారి ఇంట్లో దొరగారు, అదేం పదం అండి? ఇదేమన్నా దొరల రాజ్యం? ఇది డెమోక్రసీ, ఇది ప్రజాస్వామ్యం. అవన్నీ మనసులో మీరు ప్రశ్నించాలా. ఎందుకు మీకు అసలు ఏ రూల్ ప్రకారంగా 10 కానిస్టేబుల్ మీరు పెట్టుకుని ఇంట్లో చెప్పండి. అమ్మగారికి ఒక కానిస్టేబుల్, అమ్మగారి నాన్నగారికి ఒక కానిస్టేబుల్, 10 మంది ఇంట్లో దొరలు. ఏంటండి ఇది? అడిగేవాళ్ళు లేక కదండి దాన్ని అని. నేను చాలా క్లియర్ అమ్మా, ఇది జాబు. నాకు ఒక స్వీపర్ జాబ్ ఎంత రెస్పెక్ట్ అంటే అది జాబ్. ఐ గివ్ సేమ్ రెస్పెక్ట్ టు చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ద స్టేట్. దట్ ఈస్ ఆల్సో జాబ్ అండి. ఒక సెక్రటేరియట్లో ఫైల్ క్యారీ చేయడానికి ఉన్నట్టు దఫ్తరి అంటాం, ప్యూను. నాకు ప్యూను, చీఫ్ సెక్రటరీ ఒకటే. రోల్స్, జాబ్స్, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మారిపోతాయి, బట్ ఇద్దరు జాబ్ హోల్డర్సే. ఈ మెంటాలిటీ వచ్చిన మరుక్షణం, అది ఎలా వచ్చింది, బట్ మీరు కనుక అది కల్టివేట్ చేసుకోగలిగితే యూ విల్ ఎంజాయ్ దిస్ సర్వీస్. అద్భుతంగా మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే యు ఆర్ పీపుల్స్ సర్వెంట్. మీకోసం వస్తారు. సార్ నాకు సహాయం చేయండి సార్ అంటాడు. ఫోన్ అమ్మ నా పరిధిలో లేదు కానీ ఫోన్ చేస్తా. మీ చేతిలో ఉన్న పని
అదే చేశాను. అంతకంటే ఈ సర్వీస్ మీకు ట్రెమెండస్ ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తుందమ్మా. పేదలు, బడుగు, బలహీన వర్గ వాళ్ళ కోసం, ఉమెన్, చిల్డ్రన్, ఏ సెగ్మెంట్ని మీరు సర్వ్ చేయగలరో ఈ సర్వీస్ ఇస్తుంది. ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అన్నారా, మీరు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తారు, ఆ తర్వాత మీరు కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీలో ఉన్నటువంటి డబ్బులతోటి పేదవాళ్ళకి సహాయం చేస్తారు. సివిల్ సర్వీస్ అయితే ఫస్ట్ డే నుంచి సహాయం చేయొచ్చు కదా. మీరు కుంటి వాళ్ళు ఉంటారు, గుడ్డి వాళ్ళు ఉంటారు, మోగ వాళ్ళు ఉంటారు, చెవిటి వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళందరికీ కూడా సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్లో మీరు ఏదైనా చేయొచ్చు కదా. కొన్ని లక్షల మంది చేయొచ్చు కదా. అది ఎవరికి అవకాశం వస్తుంది? ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్కి అవకాశం వస్తుంది. అందుకని సివిల్ సర్వీసెస్ ప్యాషన్. బట్ అనిల్ గారు మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది జాబ్ మాత్రమే, ఇది నా జీవితం కాదు. ఐఎమ్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ అన్నది కనుక మీరు మనస వాచ కర్మణ ప్రతి యాక్షన్లో మీరు చూపించి అదే మీ క్యారెక్టర్, అదే మీ స్వభావం అయితే నేను హ్యాపీగా నాకేంటి సక్సెస్కి నాకేంటి చెప్పమంటారా? మీ అందరి ముందు చెప్తాను. నేను ఎగ్జాక్ట్గా 9:30కి పడుకుంటా. రాత్రి 9:30కి పడుకుంటే నాకు డీప్ స్లీప్, కళలు డిస్టర్బెన్స్ లేనిది నిద్ర 5 గంటల వరకు వస్తే ఐఎమ్ ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ అనుకుంటానమ్మా. అదే నా కొలమానం. గీట్రా ఏంటి తెలుసా? ఎవరికి మోసం చేయలేదు, నేను ఎవరి దగ్గర డబ్బులు అడగలేదు, ఎవరి దగ్గర నేను కరప్ట్ అవ్వలేదు, నేను గిల్టీగా ఏది దొంగ కేసులు పెట్టలేదు, దొంగ సాక్ష్యం సృష్టించలేదు, అన్నెసరీగా నేను వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయలేదు, ఎవరిని కూడా. పాపం చేస్తాం పోలీసు వాడు, గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అయితే దొంగ కేసులు పెట్టి లేని సాక్ష్యం సృష్టించి అమాయకుని జైల్లో పెట్టారు అంటే చాలా పాపం చేస్తాం. నాకు చాలా భయం, నాకు పాప వ్యక్తి చాలా ఎక్కువ. మరి దేవుడా ఏంటంటే పోలీసులు ఎవరికైనా అన్యాయం చేశానా అని యూనిఫామ్ వేసుకొని. అది అనిల్ సర్వీస్ నేర్పిస్తుందమ్మా. మీ తాత మీ తల్లిదండ్రులు నేర్పిస్తారు మీకు, అది వచ్చేస్తుందమ్మా. అది మన ఫ్యామిలీలోనే వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. ఇంట్రెస్టింగ్ సార్. సార్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఇందిరా గారు, ఇందిరా నాగుల. నమస్కారం సార్. అమ్మా నమస్తే అమ్మా. అయితే పిల్లలు సివిల్ సర్వీస్ అని గోల్ పెట్టుకుంటారు. మరి వాళ్ళు 1, 2, 3 అటెంప్ట్లు అయిపోయేసరికి వాళ్ళలో సన్నగిలుతుంది. మరి వాళ్ళు ఇట్లా ఎన్ని రోజులు ఇట్లా కష్టపడాలి? లేకుంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక గోల్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఒకటే పెట్టుకోవాలి, మళ్ళీ అన్ని ఎగ్జామ్స్ రాసుకుంటూ పోతున్నారు వీళ్ళు. మరి ఎలా తెలుసుకోలేకపోతున్నారు? అది రాకుంటే ఎట్లా, అది రాకుంటే ఎట్లా అని భయపడుతున్నారు పిల్లలు. మరి వాళ్ళకు సరైన సలహా ఇవ్వండి సార్. అమ్మా మంచి ప్రశ్న అమ్మా. ఇంద్రమ్మ మంచి సబ్జెక్ట్ మీరు అడిగినారు. పిల్లలకి నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నాను. నాకు మొదటి అటెంప్ట్లోనే సివిల్ సర్వెంట్ అయ్యానా అంటే కాలే. మొదటి అటెంప్ట్లో నేను రాసినప్పుడు నేను 88 ఫస్ట్ రాశాను. ఫస్ట్ అటెంప్ట్ 88 ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఎంఎస్ అయిపోయింది. నాకు రాలేదు. నేను ఇంటర్వ్యూ దాకా వెళ్ళాను, నాకు సర్వీస్ రాలా. కానీ ఏమైంది, నాకు 88లో సివిల్ సర్వీస్కి ప్రిపేర్ అవుతా ఉన్నాను. నాకు నా అదృష్టం కొద్దీ గ్రూప్ 1 పడింది అప్పుడు, ఏపీఎస్సి. అప్పుడు సిలబస్ మొత్తం ఒకటే, ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉంది. నేనేం చేస్తున్నాను, సివిల్ సర్వీస్కి రాస్తా ఉన్నాను. అక్కడ మెయిన్ ప్రిలిమ్ అయిపోయింది, గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్ రాసిన. యూపీఎస్సి మెయిన్స్ అయిపోయింది, ఇక్కడ ఏపీఎస్సి మెయిన్స్ అయిపోయింది రాసిన. సివిల్ సర్వీస్ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయింది, నాకు అక్కడ ఏం రాలే. అదే ప్రిపరేషను, అదే ఎఫర్ట్ తోటి నాకు ఏమైందంటే అమ్మా, నాకు గ్రూప్ 1లో నాకు వచ్చింది. ఏమైంది కానీ గ్రూప్ 1లో నేను సెటిల్ అయినానా? గ్రూప్ 1లో నేను అప్పట్లో మన ఆంధ్ర మొత్తం ఒకటే ఉండేది, కలిసి ఉండేవాళ్ళం మనం. అక్కడ నేను అంబర్పేటలో పోలీస్ అకాడమీలో ట్రైనింగ్లో ఉన్నాను నేను, యాజ్ అ డెప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్, గ్రూప్ 1. నాకేమనుకున్నానంటే ఓకే నాకు ఇంతే ఉందేమో, నాకు జాబ్ వచ్చింది కదా, పేద కుటుంబం, గెజిటెడ్ పోస్ట్ ఇది, జాయిన్ అయినా నేను. నాకు ఏంటి ఫస్ట్ అటెంప్ట్ రావు. కానీ ఏమైంది, నాకు ఈ ట్రైనింగ్లో ఉన్నప్పుడు అమ్మ ఎట్లుంటుందంటే ఇది, ఈ ట్రైనింగ్లో ఉన్నప్పుడు నాకు కొద్దిగా నేను ఒక కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ని కలవాల్సి వచ్చింది. డిఎస్పీగా ఉన్నమ్మా, డిఎస్పీగా ఉండి నాతో పాటు 2 ట్రైనింగ్లో ఉన్నటువంటి ఐపీఎస్ ప్రొబేషనర్స్ అంటాం మేము, వాళ్ళు వచ్చారు ఆయన కలవటానికి. మేము 3 ఉన్నాము, సిపి గారి ముందు కూర్చొని ఉన్నాము. అయిపోయింది, 1 గంట అయిపోయింది. ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు సిపి, ఐపీఎస్ వాళ్ళ దగ్గర 2 వైపు చూసి మీ 2 మా ఇంటికి రండి లంచ్కి అన్నాడు. అంటే ఏంటి, నేను ఐపీఎస్ కాదు కదా, అందుకే నన్ను లంచ్కి పిలవలేదు కదా అని గుచ్చుకుంది మనసులో. నీ ఐపీఎస్ అంత గొప్పదా అని కూర్చున్నా నేను.
ఏమంటే లైఫ్ నా అదృష్టం కొద్ది అలాంటి సంఘటనలు నాకు జరిగినాయి ఏమమ్మా. కానీ అందుకనే నీకు ఐఏఎస్ అని ఒక్కటే పెట్టుకున్నానా నేను అంటే కాదు, కానీ సివిల్ సర్వెంట్ అవ్వాలా. కానీ దానికి ప్రిపేర్ అయింది నాకు గ్రూప్లుగా ఉపయోగపడింది. దానికి ప్రిపేర్ ఏంటంటే అమ్మ ఎలా ఉంటుంది ఇందిరా అమ్మ, నేను సివిల్ సర్వీసెస్ ఐఏఎస్ కోసం ప్రిపేర్ అయినానమ్మా. ఆ ప్రిపరేషన్ నాకు గ్రూప్ 1కి ఉపయోగపడింది, గ్రూప్ 2కి ఉపయోగపడింది నాకు. కాబట్టి ప్రిపరేషన్ నేను గ్రూప్ 2 ప్రిపేర్ అయినట్లయితే ముందే నాకు ఐఏఎస్కి నాకు సరిపోయేది కాదు. కరెక్ట్. మీరు గమనించారమ్మా. అందుకే మీ బిడ్డలకి మీ పిల్లలకి నేను ఏం చెప్తాను అంటే వస్తుందా రాదా అన్నది కూడా మనం ఎవ్వరు ఏమి చెప్పలేరమ్మా, ఎవ్వరు చెప్పలేరు. కానీ నేను కష్టపడినానా లేదా, క్రమశిక్షణతో చదివినానా లేదా, ఎక్కడ పెద్ద లెవెల్లో చదివినాను. ఫస్ట్ నేను టార్గెట్ ఐఏఎస్కి పెట్టుకున్నా, నాకు ఐఏఎస్ రాలా, ఫస్ట్ టార్గెట్ హిట్ అవ్వలా. ఎక్కడొచ్చింది, నేను గ్రూప్ 1లో ల్యాండ్ అయినా. నాకు గ్రూప్ 1లో ఓకే, మళ్ళీ ఇంకొక అటెంప్ట్ వచ్చింది నాకు 92లో రాశాను నేను. అప్పటికి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ బాగా పెరిగింది, మెచ్యూరిటీ వచ్చింది నాకు, కాబట్టి అందుకు వచ్చింది ర్యాంకు. నా అమ్మ తల్లి ఇందిరమ్మ, మీరు అడిగిన మంచి ప్రశ్న అమ్మ. మీరు ప్రిపరేషన్ అవుతున్నప్పుడు మీరు మీ హైయెస్ట్ లెవెల్లో మొదలు పెట్టండి. ఆ జర్నీ అప్పుడు కూడా హైయెస్ట్. అందుకే నేను స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే నేనేమన్నాను, నేషనల్లో పార్టిసిపేట్ చేశాను, నాకు రాలే, ఒలింపిక్ మెడల్ అన్నా నేను. ఎందుకన్నానమ్మా, ఒలింపిక్ మెడల్ కోసం మీరు ప్రయత్నం చేస్తే కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో మీకు మెడల్ వస్తుంది, ఏషియన్ ఫెడరేషన్ గేమ్స్లో మెడల్ రావచ్చు, మీకు నేషనల్ లెవెల్లో మెడల్ విన్నర్ అవుతారు, స్టేట్ లెవెల్లో విన్నర్ అవుతారు, ఆటోమేటిక్గా అవుతారు. ఎందుకని మీ ప్రిపరేషన్ ఒలింపిక్ లెవెల్లో ఉంది కదమ్మా. నా ప్రిపరేషన్ సివిల్ సర్వీసెస్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు నాకు గ్రూప్ 1 ఈజీగా వచ్చింది నాకు. కాబట్టి ఎయిమ్ హై. స్వామి వివేకానందుడు ఏం చెప్తాడు అంటే మీరు జీవితంలో పైకి రావాలి అంటే హైయెస్ట్ దగ్గర మీరు మనసు పెట్టండి, తప్పకుండా మీకు అక్కడే మీరు ల్యాండ్ అయినా అనుకోండి, అనుకుందాం మరి భగవంతుడు మీ యొక్క ఆశీర్వాదం, మీలాంటి తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదం వల్ల రావచ్చు. తర్వాత నెక్స్ట్ గ్రూప్ 1 రావచ్చు, అక్కడ కాకపోతే గ్రూప్ 2 రావచ్చు, ఇట్లా ఉంటుందమ్మా అది. అందుకనే ఎయిమ్ హై ఎప్పుడు కూడా చిటారు కొమ్మను దాన్ని పట్టుకొని మొదలు పెట్టండి. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఫ్రమ్ రమ గారు, అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి. రమ గారు. మోహన పొట్లూరి గారు. మహేష్. హలో. ఎస్ మహేష్, మాట్లాడండి. Praveen, small request. Nutan Abhishek has typed this question in the chat box. Okay. So he's not unable to speak. Fine. Yeah, you can read. Sir, Nutan Abhishek వచ్చేసి he's NIT Surathkal graduate, sir. ఆయన NIT Surathkal గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత 1-2 అటెంప్ట్స్ అయిన తర్వాత ఈ కెరియర్ మీద భయమో లేదంటే అది రాదని చిన్న నమ్మకం ఢీలా పడ్డమో క్యాట్ కూడా రాశారు మధ్యలో. క్యాట్ రాసిన తర్వాత ఐఎం అహ్మదాబాద్లో సీట్ వచ్చింది సార్ మొన్న, హీ గాట్ అడ్మిషన్. సో ఇప్పుడు ఆయనకి ఐఎం అహ్మదాబాద్ వెళ్ళాలని ఉంది, సివిల్ సర్వీస్ ఆస్పిరెంట్ ఈ జర్నీ పూర్తి చేసుకొని సర్వెంట్ అవ్వాలని ఉంది. అయితే ఇప్పుడు ఆయన జాయిన్ అయినా కూడా తర్వాత ఆయన అసలు ముందుకు వెళ్ళగలరా? కెన్ హీ మేనేజ్? యా, ఆయన ఏజ్ ఎంత ఇప్పుడు? 23-24 అట్లా ఉంటుంది సార్. ఓకే, మీరు బ్రేక్ తీసుకోండి, సివిల్ సర్వీసెస్ నుంచి తీసుకొని మీరు ముందు ఐఎం అహ్మదాబాద్ వెళ్ళండి. మీరు అహ్మదాబాద్లో ఆ 2 years ఉన్నప్పుడు మీ యొక్క పర్సనాలిటీ టోటల్గా చేంజ్ అయిపోతుంది, మీ ఆలోచన విధానమే మారిపోద్ది. ఈలోపు ఏంటంటే మీకు సివిల్ సర్వీసెస్ మీద అప్పుడు ఆ ఐఐఎం అహ్మదాబాద్లో మీరు ఆ 2 ఏళ్ల ఇది ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రోగ్రామా లేకపోతే 2 years ప్రోగ్రామా? 2 years. అది పర్ఫెక్ట్. ఈ 2 ఏళ్లలో మీకు నాలెడ్జ్ పరిధి పెరుగుతుంది, మీరు పర్సనాలిటీ పెరుగుతుంది, మీకు అది మీకు తప్పకుండా సివిల్ సర్వీస్లో మీకు ఉపయోగపడుతుంది, గ్యారంటీ. అందుకని నా అడ్వైజ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు బ్రేక్ తీసుకోవాలి. ఎవరైనా సరే మీలో 1 attempt 2 attempt అయిన తర్వాత మీరు బ్రేక్ తీసుకోండి, కంటిన్యూస్గా దాని మీద వెళ్ళొద్దు మీరు. ఎందుకంటే ఫెటిక్ అది, ఎందుకంటే ఇది 12 నెలలు మహాయజ్ఞంగా చేయాలి, మీరు రాత్రి మగళ్ళు దాన్నే ఆలోచించాలి. అందుకని మీరేంటంటే ఒక రకమైనటువంటి అయ్యో నిరాశ నిస్పృహలకు లోనైపోతారు.
దాని నుంచి మీకు ఐఎం అహ్మదాబాద్ రావటం అనేది ఇట్స్ వెరీ గుడ్ థింగ్ అండి. మీరు చాలా తెలివైన వాళ్ళు. ఎందుకంటే క్యాట్లో ఐఎం ఏబిసిడిలో ఏకి సెలెక్ట్ అవటం అనేది మీరు బ్రేక్ తీసుకొని సివిల్ సర్వీస్ దాన్ని వదలదే మీరు అది ఉండనివ్వండి. అలాగా ఈ 2 ఏళ్ళు మాత్రం దానికి గ్యాప్ ఇవ్వండి. సివిల్స్కి ఐఎం వెళ్ళండి అహ్మదాబాద్. ఈ 2 ఏళ్లలో మీరు చదివిన సబ్జెక్ట్స్ యూపీఎస్సీ సిలబస్ మీకు ఎలాగో ఉందన్నమాట. బ్రహ్మాండంగా మీకు పనికి వస్తుంది. నా అడ్వైజ్ ఏంటి అంటే మీరు ఐఎం జాయిన్ అవ్వండి. సివిల్ సర్వీసెస్ నుంచి టెంపరీగా నేను విత్డ్రా అవుతా ఉన్నాను, ఒక 2 ఏళ్ళ గ్యాప్ అంతే. సార్ మీరు చెప్పిన దానికి నేను కూడా యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సార్. నా జర్నీ కూడా నేను ఐఎం రాయ్పూర్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత సో పీజీపీ 2 years చేశాను. దాని తర్వాత ఒక 3 years వర్క్ చేసి దెన్ ఐ హావ్ జాయిన్ దిస్ యూపీఎస్సీ జర్నీ అగైన్ సార్. సో మీరు చెప్పినట్టు ఏంటి అంటే ఎక్స్పోజర్ కూడా ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది సార్ మనకి. కరెక్ట్, అబ్సల్యూట్లీ. నేను ఇంకోటి కూడా చెప్తాను. యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జాము మీరు క్యాట్ ఐఏఎంతో కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీ అని చెప్తా. మీరు ఇది రికార్డ్ చేస్తున్నారు కదా, రికార్డ్ చేయండి. మీరు నన్ను ప్రశ్నించి సార్ మీరు ఈజీ అన్నారు, ఇది ఈజీ కాదు టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్ చాలా కష్టమైన అన్నారనమాట. నేను నమ్మను, కష్టం కాదు, ఇది ఈజియెస్ట్ ఎగ్జాము. కానీ ఎందుకు కష్టం అనిపిస్తుంది తెలుసా మనకి? దీనికి సిలబస్ లేదు. కరెక్ట్ సార్, ఆది అంతం నీకు సముద్రాల గురించి అడుగుతాడు, ఆకాశం గురించి అడుగుతాడు, భూమి గురించి అడుగుతాడు, ఆకాశం నక్షత్రాల గురించి అడగచ్చు, గుళ్ళు గురించి గోపురాల గురించి అడగచ్చు, అడవుల గురించి అడగచ్చు, రెయిన్ఫాల్ గురించి అడగచ్చు, జిల్లాల గురించి అడగచ్చు. సిలబసే లేదు. కానీ ట్రిక్ ఏంటి తెలుసా? మనకి అందరు ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారు కదా, గ్రాడ్యుయేట్స్ లో మీరు ఎగ్జామ్స్ రాస్తే మీరు ఎన్ని అడిషనల్ షీట్స్, మహేష్ గారు చెప్పండి, మీరు ఎన్ని అడిషనల్ షీట్స్ తీసుకున్నారు చెప్పండి. మీరు ఎగ్జామ్ దాంట్లో 10-15 రాసి ఉంటారుగా. అవును సార్. ఎన్ని అడిషనల్ షీట్స్ ఎక్కువ రాస్తే మనకి 90%, 95% వస్తుంది మనకి. అబ్బా అనుకుంటాం మనం. అది యూపీఎస్సీ ఆల్ ఇండియా టాపర్ మొన్న వచ్చిన ఆయనకి 51% అండి. 48 నుంచి ఇప్పటి వరకు 1948 నుంచి ఇప్పటి వరకు యూపీఎస్సీలో టాపర్కి 60% వచ్చిన వాళ్ళు లేరు. యూపీఎస్సీ ఎందుకు లేరు అంటే 51% చాలు మీరు ఐఏఎస్ అవ్వటానికి, 90% అక్కర్లా. రాదు యూపీఎస్సీలో. ఎందుకు రాదు అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, డిగ్రీలో కానీ యూనివర్సిటీలో కానీ మన ఇంజనీరింగ్లో 10 పేజీలు 20 పేజీలు రాస్తాం మనం. అబ్బా అప్పుడేమంటాడు, ఓ ఎంత బండిల్ రాశారా కాబట్టి 95 ఇద్దామంటాడు. యూపీఎస్సీ ఏం చేస్తుందంటే వర్డ్ లిమిట్ పెట్టింది. అబ్బా మీకు 150 వర్డ్స్లో రాయగలవా, 250 వర్డ్స్లో రాయగలవా అంది. అంటే అందుకని ఈజియెస్ట్ ఎగ్జామ్ అంటా నేను. ఇప్పుడు యూపీఐ పేమెంట్స్ ఉంది మనకి, భీమ్ యాప్ ఉంది కదా. భీమ్ యాప్ అంటే ఏంటయ్యా అని మీలో ఎంతమంది అసలు భీమ్ యాప్ యూపీఐ అంటే ఏంటి ఎంతమంది దాని గురించి క్యూరియస్ అయ్యారు? ఆనెస్ట్గా మిమ్మల్ని మీరు యూపీఎస్సీ అదే అడుగుతుంది, యూపీఐ అంటే ఏంటి, భీమ్ యాప్ అంటే ఏంటి, భీమ్ యాప్లో ఇచ్చినటువంటి మీ యొక్క లాగిన్ అది పిన్ ఉంటుంది, పిన్లో ఎన్ని నెంబర్లు ఉన్నాయి. ఏమబ్బా ఇది ఐఏఎస్ క్వశ్చనా, ఐఏఎస్ లెవెల్ ప్రశ్న చెప్పండి. యూపీఎస్సీ ఎందుకు సిలబస్ పెట్టలేదో చెప్పమంటారా? లాజిక్ మనం ఏం చేస్తాం, మనకి కోర్టుకి వెళ్ళేది ఉంది 10th క్లాస్లో, ఇంటర్మీడియట్లో, లేకపోతే ఇంజనీరింగ్లోనో సిలబస్ అవుట్ ఆఫ్ ద సిలబస్ అని మనం వెళ్తాం. ఇప్పుడు కూడా నీట్లో ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చేది అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అంటాడు. యూపీఎస్సీ నువ్వు వెళ్ళి కోర్టుకి అడుగు, కోర్టుకి వెళ్ళి ఏ ప్రశ్న నీకు అవుట్ ఆఫ్ ద సిలబస్ లేనప్పుడు ఇంకో ప్రశ్న అడుగుతాం. యూపీఎస్సీ బాట్నీ ప్రశ్న అబ్బా ఇది. తాటి చెట్లు 10 తాటి చెట్లు తీసుకుంటే యావరేజ్ తాటి పండ్లు ఎన్ని పండుతాయ్యా? ఇదే సిలబస్ చెప్పండి. మీరు కోర్టుకి వెళ్తారా ఇది సిలబస్ ప్రశ్నని? అది అంటే యూపీఎస్సీ సిలబస్ అనేది ఎట్లుంటది అంటే దట్ ఈస్ వర్డ్ లిమిట్. ఎవరైతే ఈ క్యూరియస్ మైండ్ నా చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతుంది అన్నది కనుక ఎవరికైతే ఆ క్యూరియాసిటీ ఉంటుందో వాళ్ళు సివిల్ సర్వీసెస్ మెటీరియల్. నీకు నాలెడ్జ్ అక్కర్లా, ఇక్కడ పుస్తకాలు పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు చదవక్కర్లా. అది అందుకే ఇది ఈజియెస్ట్ ఎగ్జామ్ అంటాను. అవును సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్, if with your permission can we extend the session? I think this seems to be interesting and many people are yet to ask the questions. Can we extend it by 15 minutes or 20 minutes? Yeah, sir, you are on me. Thank you sir, thank you. Mohana garu, Potluri Mohana garu.
మ్యామ్ అది అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు, మహేష్ తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు చెప్పారు ఫస్ట్ ఐఐఎంకి వెళ్ళి నెక్స్ట్ యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చని. బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ లిమిటేషన్స్, ఏజ్ లిమిట్ అని, నెంబర్ ఆఫ్ అటెంప్ట్స్ లిమిట్ అని ఇట్లా ఉంది కదా. సో వాళ్ళకి ఎంతూజియాస్టిక్ గా ఉన్న స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి కావాల్సిన అటెంప్ట్స్ అట్లా ఉండకపోవడం వల్ల అట్లీస్ట్ ప్రిలిమ్స్ లో క్రీమీ లేయర్ కానీ, మెయిన్స్ లో క్రీమీ లేయర్ కానీ వీళ్ళకి ఏదైనా అంటే జాబ్స్ అట్లా ఉంటే కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవుతుందేమో నా ఒపీనియన్ అండి. దీని మీద మీ అభిప్రాయం? అమ్మా నమస్తే అమ్మా, మీరు మంచి పాయింట్ ఇక్కడ రైజ్ చేశారమ్మా. ఇప్పుడు కొన్ని పబ్లిక్ సెక్టర్ జాబ్స్ ఎలా వచ్చాయి అంటే, నేను యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ పాస్ అయినాను, మెయిన్స్ పాస్ అయ్యాను, ఇంటర్వ్యూ దాకా వెళ్ళాను. నాకు ఇంటర్వ్యూ తర్వాత ఏ ర్యాంక్ ఏం రాలా, ఏదో ర్యాంక్ వచ్చింది, ఏ జాబ్ నాకు ఇష్టం లేదు, ఏదో గ్రూప్ బి సర్వీస్ ఏదో వస్తుంది, నాకు ఇష్టం లేదు. కొన్ని పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ ఇప్పుడు పిఎస్యు కంపెనీస్ కొన్ని ఉన్నాయి. ఎవరైతే యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ దాకా క్వాలిఫై అయ్యి జాబ్ రాలేదు, ర్యాంక్ రాలేదు, వాళ్ళకి డైరెక్ట్ గా మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ పెట్టేసి జాబ్స్ ఇస్తా ఉన్నారు. అది లిస్ట్ మీరు అడిగారంటే ఆ లిస్ట్ నా దగ్గర లేదు. నేను అది మీరు అక్కడ దాకా అంటే మీలో ఆల్రెడీ మెరిట్ ఉందని అర్థమైందమ్మా. మీరు యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూ దాకా వెళ్ళారు అంటే మీలో ఎంతో అవగాహన ఉంది, చాలా చక్కటి మీకు అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ని అర్థం చేసుకునే సత్తా ఉందని ప్రూవ్ అయింది. కాబట్టి కొన్ని కంపెనీస్ ఏంటి, మళ్ళీ మేము ఎగ్జామ్ పెట్టడం ఎందుకని చెప్పి మీకు డైరెక్ట్ గా ఆ ఉద్యోగ ఆఫర్స్ ఉన్నాయమ్మా అవి. ఓకే రైట్ సార్. సార్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శృతి గారి నుంచి. శృతి గారు అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి. Yes, sir. Sir, good evening, sir. నమస్తే. your word, sir. Sir, నా పేరు శృతి సార్. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్, నేను డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నాను, ఆల్సో కోచింగ్ తీసుకుంటున్నాను సార్. నార్మల్ బిఏ డిగ్రీ తీసుకున్నాను అండ్ నేను ప్లాన్ బి కూడా ఏం పెట్టుకోలేదు సార్. వెరాజ్ బీటెక్ నుంచి చాలా కాంపిటీషన్ ఉంది. సో వెన్ యూ వేర్ ది ఆస్పిరెంట్, మీ డేని ఎలా షెడ్యూల్ చేసుకున్నారు అంటే డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తా అని చెప్పారు, ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళకుండా ఐసోలేట్ అయ్యారన్నారు. సో మీ సక్సెస్కి ఎన్ని ఇయర్స్ పట్టింది? అండ్ ది సెకండ్ క్వశ్చన్, ఈ యూపీఎస్సీ పాస్ అయ్యాక ఈ పర్క్స్, ఈ హైప్ కాకుండా ఒక సివిల్ సర్వెంట్ గా ఏం చేయొచ్చు అండ్ పొలిటికల్ లీడర్ ప్రెషర్స్ తోటి మీరు ఎలా ట్యాకిల్ చేసేవారు సార్? అమ్మా శృతి, మీరు బిఏలో ఏ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నారు? ఎకనామిక్స్, పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సార్. ఓకే, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పొలిటికల్ సైన్స్, ఎకనామిక్స్ లో మీకు ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్ ఏది? మీకు చాలా ప్రాణం, నాకు ఇష్టం ఈ సబ్జెక్ట్ అంటే. పొలిటికల్ సైన్స్ సార్. వెరీ గుడ్. మీరు యూపీఎస్సి మెయిన్స్ సిలబస్ పొలిటికల్ సైన్స్ సిలబస్ తీసుకోండి. దాన్ని మీరు బిఏ కోసం మీరు ప్రిపేర్ అవ్వద్దు. యూపీఎస్సి సిలబస్ మీరు ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండండి పొలిటికల్ సైన్స్ లో. అది మొదలు పెట్టండి ఫస్ట్. అది మీరేంటి బిఏ ఎగ్జామ్ మీరు గ్రాడ్యుయేట్ అయి తీరాలా, ఎందుకంటే యూపీఎస్సికి ఎలిజిబిలిటీ రావాలి అంటే గ్రాడ్యుయేట్స్. బిఏ పొలిటికల్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్ ఉంది కాబట్టి మీరు పొలిటికల్ సైన్స్ కానీ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ మామూలు మీరు యూపీఎస్సి సిలబస్ ఏం చెప్తోంది ఈ రెండు సబ్జెక్ట్స్ అది మీ దగ్గర పెట్టుకున్నారా, ముందు దగ్గర పెట్టుకోండి. అప్పుడు మీరేం మీ యూనివర్సిటీ సిలబస్ని పక్కన పడేయండి. యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుందో నేను చెప్తాను. మీరు పోయిన 4-5 సంవత్సరాల పేపర్స్ తీసుకుంటే మీరు బిఏ ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అవుతారు, అంతకంటే ఏముండదు. మీరు సంవత్సరం పొడుగుతా టైం వేస్ట్ చేసుకోకర్లా. కానీ యూపీఎస్సి సిలబస్ మీ దగ్గర పెట్టుకొని యూపీఎస్సి సిలబస్ ఇప్పటి నుంచే మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఏంటి, పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. మీరు బిఏ కోసం ప్రిపేర్ అవ్వట్లేదు, కానీ యూపీఎస్సి లెవెల్లో మీరు ప్రిపేర్ అవుతా ఉన్నారు కాబట్టి మీరు బిఏలో 99% వస్తుంది మీకు. మీరు యూనివర్సిటీ టాపర్ అవుతారు, నన్ను నమ్మండి. మీ ప్రిపరేషన్ ఆ లెవెల్లో ఉంటుంది అనమాట. యూపీఎస్సి లెవెల్లో ఆ లెవెల్ని ఎవరు నిర్ణయిస్తారు? మీ టీచర్స్ చెప్పరు, మీ కాలేజీ లెక్చరర్స్ చెప్పరు, మీ ఫ్రెండ్స్ చెప్పరు. అది ఎందుకే మనకి అంటారు. కానీ శృతి, నాకు నేనే నిర్ణయించుకున్నాను. మిమ్మల్ని మీ ఫ్రీడమ్ ఉంది కదా మరి. అది మీరు చేసిన మరుక్షణం 3 ఏళ్లలో నేను అదే చేశాను. అది జియాలజీ సబ్జెక్ట్ అమ్మా. నేను హిందూ కాలేజ్ గుంటూరులో సెకండ్ ఇయర్ జియాలజీలో యూపీఎస్సి సిలబస్ నా పక్కన పెట్టుకున్నా. యూపీఎస్సిలో జియాలజీ సిలబస్లో ఏముందో అదే చదివినా నేను. ఆ సిలబస్ లైన్ బై లైన్. ఎప్పుడు డిగ్రీ 2 ఏళ్లలో, యూనివర్సిటీ 3 ఏళ్లలో, 5 ఏళ్లలో నేను చదివిన జియాలజీలో నేను ఆల్ ఇండియా టాపర్ అయ్యా. నేను దేనికి నేను యూపీఎస్సి జియాలజీ ప్రిపేర్ అయ్యాను. డిగ్రీ నాకు 80% వచ్చింది, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది. కానీ గోల్డ్ మెడల్ కోసమే చదవాలా, నేను యూపీఎస్సి కోసం చదువుతా ఉన్నాను.
అలా మీరు కనుక ప్రిపేర్ అవ్వగలిగితే మీ యాక్షన్ ప్లాన్ అలా ఉంటే ఎప్పటి నుంచే. ఇంకొకటి క్రమశిక్షణ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. మీరు 5 గంటలకు లేస్తారా, 6 గంటలు లేవండి, కానీ 6 గంటలకు లేస్తారా, 6 గంటలకు ప్రతిరోజు లేవండి 6 AM-కి. నేను 5 గంటలు లేమని చెప్పను. లేచిన వెంటనే ఏం చేస్తారు, మీరు ఎన్ని గంటలు మీరు యూట్యూబ్ చూస్తారు, తర్వాత స్నాప్చాట్ చూస్తారు, ఫ్రెండ్స్ తోటి టైం వేస్ట్ చేస్తారు, మీ చేతిలో ఉంది అది. సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపరేషన్ అంటే క్రమశిక్షణ, నాకు నేనే అంతే, నా సిలబస్ నాది అంటే కనుక శృతి అమ్మ మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ ఫ్లయింగ్ కలర్స్తో వస్తారు. మీరు బై టైం మీరు BA కంప్లీట్ అయ్యేసరికల్లా యు ఆర్ రెడీ మెటీరియల్ ఫర్ UPSC. థ్యాంక్ యూ అమ్మ. రెండోది, ఈ సర్వీస్లో వచ్చినటువంటి IAS కానీ IPSలో వచ్చినటువంటి మీకు ఆపర్చునిటీస్, అవకాశాలు పేద ప్రజల కోసం నేను ఇందాక చెప్పినా మీకు ఎన్ని అవకాశాలు వస్తాయంటే మీరు వస్తేనే మీకు తెలుస్తుంది అసలు. అది ప్రపంచం ఓపెన్ అప్ అవుతుందమ్మా. నేను IPS వాడిని, నేను పోలీస్ వాడిని. నా చీఫ్ మినిస్టర్ ఏమన్నారు, వచ్చేసి రాజు నేను పోలీసింగ్ చేసిన చాలే, నన్ను ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీకి తెచ్చారు, నువ్వు వస్తావా? ఎస్ సార్ వస్తా, నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వండి. పోలీసు వాడికి పేదరికం గురించి కానీ, రైతుల గురించి కానీ, తర్వాత పశుసంవర్ధక శాఖ గురించి, కార్మిక శాఖ గురించి, కోఆపరేటివ్ సహకార సంఘాల గురించి అసలు ఎక్కడ చదువుతారా? ఎక్కడ చదవరు కదా. ఇండియా మొత్తంలో ఓన్లీ IPS ఆఫీసర్ని ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా యానిమల్ హస్బెండరీ డిపార్ట్మెంట్, పశుసంవర్ధక శాఖ, కార్మిక శాఖ, లేబర్ డిపార్ట్మెంట్, సహకార సంఘాలు, కోఆపరేటివ్ సొసైటీ నాకు ఇచ్చారు. ఎందుకు? అప్పుడు నాకు తెలిసింది పేద ప్రజలు ఎంత కష్టపడతారో, మీరు నేను ఎంత అదృష్టవంతులో అప్పుడు తెలిసింది నాకు. ఏంటంటే మనకి నెలకయ్యేసరికల్లా గవర్నమెంట్ జీతం ఇస్తుంది, ఫుడ్ తినడానికి ఉంటుంది. ఒక ముసలావిడ పాపం రోడ్డు పక్కన కూర్చొని ఫ్రూట్స్ అమ్ముతూ ఉంటుంది, వెజిటబుల్స్ అమ్ముతూ ఉంటుంది, కూరగాయలు. 2 రోజులు వర్షం పడింది అనుకోండి అమ్మా, తిండుండదు తల్లి. మనం ఏంటి టమాటాలు 20 రూపాయలు ఎందుకు కిలో, 10 రూపాయలకి ఇస్తావా, 5 రూపాయలకి బేరం ఆడి తీసుకుంటాం కదా. ఎందుకు బేరం ఆడతాం మనం? పేదోళ్ళబ్బా, దీంట్లో సగం పుచ్చిపోయినాయి అని మనమే తీసేస్తాము. ఎప్పుడు కూడా వెజిటబుల్ సెల్లర్స్ దగ్గర నుంచి, ఫ్రూట్ సెల్లర్స్ దగ్గర నుంచి బేరం ఆడి తీసుకోవద్దు. వాళ్ళు 10 రూపాయలు చెప్పారనుకోండి, 15 ఇవ్వండి, మీకోసం మంచిగా పెడతారు తెలుసా. పేదోళ్ళు పాపం వాళ్ళు. ఇది నాకు ఎప్పుడు వచ్చిందంటే IPSగా నాకు రాలా, నాకు అవకాశం ఎలా వచ్చింది తల్లి. నా CM పిలిచి నన్ను పశుసంవర్ధక శాఖ, యానిమల్ హస్బెండరీ, దాంట్లో పశువులు, మేఘాలయ లాంటి ట్రైబల్ స్టేట్, అక్కడ ట్రైబల్ చాలా ఎక్కువ, 80-90% ట్రైబల్సే అక్కడ మేఘాలయ. వాళ్ళందరూ బీఫ్ ఈటరు, మాంసం తింటారు, వాళ్ళు గొడ్డు మాంసం తింటారు. నన్ను అన్నారు, వీడు హిందూ కదా, మరి ఏదో ఉంటుంది, మెంటల్ బ్లాక్ ఉంటుంది కదా. అపోజిషన్ వాళ్ళు, ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ బదనాం చేయటం కోసం. నేనేం చెప్పాను, నాకు ఎలాంటి అవకాశం అంటే చూడండి, మేఘాలయ నేను మీట్ ప్రొడక్షన్లో అంటే బీఫ్ ప్రొడక్షన్లో సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్కి తీసుకుపోతా. ఎలా తీసుకుపోతాను? అక్కడ మీరు టైం ఉంది కదా, జస్ట్ ఒక 1 minute. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రకాశం జిల్లాలో ఒంగోలు గిత్తలని ఉన్నాయి. ఆ ఒంగోలు గిత్తల యొక్క సెమెన్ తీసుకొని మేఘాలయలో ఆవులకి మేము ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ చేయించి అక్కడ పుట్టించాము. ఆ పాప లోకల్ ట్రైబల్ ఆవులు 2-3 ఏళ్ల తర్వాత ఓన్లీ 100 కిలోల బరువు వస్తే, మేము ఈ క్రాస్ బ్రీడింగ్ వల్ల, అంటే అక్కడ ఉన్న లోకల్ ఆవులతోటి ప్రకాశం జిల్లా నుంచి తీసుకెళ్ళిన ఇదేంటి మన ఈ ఒంగోలు యొక్క సెమెన్ తీసుకొని ఇంప్రెగ్నేట్ చేయిస్తే ఆవుకు పుట్టిన బిడ్డకి 6 నెలల్లో 150 కిలోలు పెరిగింది. అది 6 నెలల్లోనే. మా CM అన్నాడు, ఏంటి రాజు నువ్వు పోలీసు వాడికి ఇవన్నీ ఎట్లా తెలిసినాయి అన్నాడు. సార్ మీరు అవకాశం ఇచ్చారు సార్, ప్రజలు బాధపడతా ఉన్నారు కదా, ఆ బాధని తీర్చే వాళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లం నేను సాల్వ్ చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చారు సార్. ఈ సర్వీస్ లో మీకు వచ్చేది ఏంటి తెలుసా? అవకాశం, ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేసే అవకాశం తల్లి. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్, వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కోట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్. మీరు CRPF DG కింద పనిచేసేటప్పుడు అక్కడ ఛత్తీస్గఢ్ ఏరియాలో రాజమండ్రి ఏరియాస్ నుంచి మొరింగా లీవ్స్, మొరింగా ప్లాంట్ వెరైటీస్ అన్ని వెళ్ళి అక్కడ ఈ ప్లాంట్ చేయడం జరిగింది. సో దట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఎందుకంటే ట్రైబల్స్కి యూజువల్లీ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ కానీ, ఇప్పుడు సికిల్ సెల్ ఎనీమియా డిసీజెస్ కానీ అక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయి. అలాంటి ఏరియాస్లో అసలు మీ తాలూకా స్పియర్ కూడా కాదు, కానీ ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఫస్ట్ అక్కడ సాల్వ్ చేస్తేనే మనం పీస్ ఏర్పాటు అవుతుంది అని చెప్పి తీసుకునేదానికి చాలా మంచి ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు సార్. లవ్డ్ ఇట్ సార్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. ఇది చూడండి, అక్కడ ఆదివాసీలు ఈ అన్నలు అంటే నక్సల్స్, నువ్వేం చేస్తున్నావయ్యా? ఆ పేదరికం ఉన్నంత వరకు నక్సలిజం ఉంటుందయ్యా. రైట్. పాప అక్కడ ఆడవాళ్ళు చూస్తే వాళ్ళకి ఐరన్ డెఫిషియన్సీ తోటి ఎనీమిక్ పాపం వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వాలా? మనకు ములక్కాడలో ములగ ఆకులో బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఐరన్ ఉంది.
ఈ సర్వీస్ నేను ఎందుకు ఆపర్చునిటీ గురించి చెప్తాను. మీకు అవకాశాలు ఎట్లా ఇస్తుంది సర్వీస్ లో ఉంటే అంటే, రాజమండ్రి నుంచి నేను తీసుకెళ్ళిపోయి 10,000 మొక్కలు ఊరికి పెంచుతాను. డబ్బులు ఎక్కడి అంటే డబ్బులు వస్తాయి, మంచి మనసు ఉంటే మార్గం ఉండబోదా? మన మనసు మంచిదైతే పేదవాడికి సహాయం చేయాలని నీకు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ వరకు ఉంటే ఏ పొలిటీషియన్ నన్ను టచ్ చేయగలడు? రైట్ సార్. అది ఎంత అంటే ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి ఇంట్లో ఇదిగో నాటుకోండమ్మా, ఆ వచ్చిన ములగాకుల్ని మీరు అన్నంలో వండుకొని తినండి అంతే. నేను చేయగలిగిన సహాయం అంతే. చేశారో లేదో నాకు తెలీదు. నాకు నా కళ్ళ ముందు ఉన్నటువంటి మనకు ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే దాన్ని సాల్వ్ చేసే అవకాశం నీకు ఈ సర్వీస్లో ఉంటే వస్తుంది. అదే పాయింట్. థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ వంశీ తల్లేపల్లి. ఐ థింక్ సెషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంట్రెస్టింగ్ సార్. సో అందువల్ల ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తున్నాయి. వంశీ, రమ గారు. హాయ్ సార్. చెప్పండి రమ గారు. హాయ్ సార్, దిస్ ఇస్ రమ. అమ్మా చెప్పురా రమ, చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం సార్. మీ లైఫ్ లో హార్డ్ కేసెస్ ని ఎలా ట్యాకిల్ చేశారు సార్? అండ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. అమ్మ చాలా చాలా టఫ్. మనకి ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్గా లైఫ్ థ్రెట్ ఎప్పుడు ఉంటుందమ్మా. ఎందుకంటే నేను పని చేసిన మేఘాలయలో మిలిటెన్సీ ఉంది, టెర్రరిజం ఉంది. అక్కడ ప్రతి నిమిషం కూడా లైఫ్ థ్రెట్ ఉంటుంది. కానీ ప్రిపేర్ అయిపోతాము. ఎట్లా ఉంటుంది నాన్న, ఒకసారి నువ్వు యూనిఫామ్ వేసుకున్న తర్వాత, నీ భుజాల మీద ఐపీఎస్ పెట్టుకున్న తర్వాత వెనకడుగు వేసేదిలే, చూసుకుందాం రా అంతే. కానీ అన్యాయం చేయకూడదు. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ప్రజలకి ఈ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అన్యాయం చేయడు, దొంగ కేసులు పెట్టడు. అన్యాయం ఏం చేస్తామంటే మేము మెడల్స్ కోసము, గ్యారంటీ మెడల్స్ కోసం వాళ్ళని బంపప్ చేస్తూ ఉంటాం. పట్టుకొచ్చేసి రాత్రి లిఫ్ట్ చేసి తీసుకెళ్ళిపోతాం అడవిలోకి, వాళ్ళు బంపప్ చేస్తాం. ప్రజలకు తెలీదా? వాళ్ళకి గ్యారంటీ తెలుస్తుంది. వాళ్ళు అనుకుంటారు ఈ ఐపీఎస్ వాడు మన కుర్రోడిని అన్యాయంగా వాడిని చంపేశారు, వాళ్ళు మెడల్ కోసం అని. వదులుతారు వాళ్ళు? మిలిటెంట్స్ ఎప్పుడూ వదలరు. అన్యాయం చేస్తే అన్యాయం చేయకూడదు. నీ మెడల్స్ కోసమో, నీ గొప్ప కోసమో, నీకు మెరిట్ సర్టిఫికేట్ కోసమో. అలాంటి ఛాలెంజెస్ ఎప్పుడు ఉంటాయి తల్లి, ఈ సర్వీస్లో ఉంటుంది ఐపీఎస్ ముఖ్యంగా. కానీ ఒకసారి యూనిఫామ్ వేసుకున్న తర్వాత నువ్వు రేపు ఐపీఎస్ అయ్యి నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీ రిపోర్ట్ చేస్తే నీకు యూనిఫామ్ వేసుకుంటే నువ్వు ఏదో ఒక రకమైనటువంటి వేరే వెళ్ళిపోతావు. నువ్వు నీకు తెలియని సైకాలజీ వస్తుంది అక్కడ. 1000 మంది క్రౌడ్ రాళ్ళు విసురుతూ ఉంటే విసరండి, నేను రాళ్ళు తీసి విసిరా, పారిపోవడానికి ప్రశ్నే లేదు. ఎట్లా వచ్చింది మరి? అది తుకుతోటే కాదు, ట్రైనింగ్లా నాకు తెలియదు, కానీ యూనిఫామ్ వస్తుందని నాకు తెలుసు. చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి తల్లి, లైఫ్ థ్రెటనింగ్ సిచ్యువేషన్స్. లైక్ 1997 జూలై 29 నేను 29ని నేను నా బర్త్డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాను. అది పుట్టింది కాదు. నేను ఆ రోజు ఈవినింగ్ 5-6 మధ్య నా మీద అటెంప్ట్ జరిగింది, నా లైఫ్ మీద అంబుష్ చేశారు మిలిటెంట్స్. నేను సర్వైవ్ అయ్యా. బహుశా మీతో మాట్లాడే అవకాశం కోసమే నేను సర్వైవ్ అయ్యానేమో, నాకు తెలీదు. నా గన్మెన్ చచ్చిపోయాడు పాపం, ఇంకా నా డ్రైవర్కి ఈ చెయ్యి మోచయిపోయింది, కానీ సర్వైవ్ అయ్యాను. కాబట్టి ఏంటంటే ఛాలెంజెస్ అనేవి లైఫ్ థ్రెటనింగ్ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి. తర్వాత ఇంకోటి, నీలో మోరల్ కరేజ్ అంటాం, అది నీలో ఉందా, ధైర్యం ఉందా? నాకు మా సీఎం అన్నాడు, నాతో అనలా, మేమేం చేస్తామంటే లా పర్మిట్ చేస్తాం. మాకు దొంగలు బాజీ వాళ్ళు, మిలిటెంట్స్, టెర్రరిస్టులు వాళ్ళ ఫోన్లు నేను ట్యాప్ చేసి వింటాను. నేను వాడు దేశానికి ద్రోహం చేస్తూ ఉన్నాడా, ఎవరిని చంపడానికి ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నాడని నాకు ఇచ్చింది అధికారం. ఆయన ఏమన్నాడు, ఇదిగో ఈ 2 నంబర్లు కూడా వినమను రాజుకి అని చెప్పి పంపించాడు. నాకు 2 నంబర్లు వినమని. నేనేమన్నాను, ఆ నెంబర్లు ఎవరి అని చూశాను, పొలిటీషియన్స్వి. ఊరుకోవయ్యా, పొలిటీషియన్స్ కాదు, నేను చేయను అన్నాను. అంతే. ఎట్లాగన్నాను, నేను చేయను. సీఎం గారు చెప్పారండి అంటే చేయను, నేను చేయను అంతే. మా డీజీ అన్నాడు, పద చీఫ్ సెక్రటరీ దగ్గర, పదండి సార్ వెళ్దాం, నేను చేయను. మీరు సంతకం పెట్టండి, మీరు డీజీ కదా, మీరు సంతకం పెట్టండి, నేను చెప్పను, నేను చేయను. కాబట్టి ఏంటి అక్కడ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే అమ్మా, నాకు అయ్యో సీఎం గారు చెప్పినారు కదా, నన్ను పీకేస్తారేమో, నన్ను ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకో. నేను ఆ పోస్ట్ కోసం పుట్టానండి, ఆ పోస్ట్ కోసం ఐపీఎస్కి వచ్చానా? నా నెలవారీ జీతం కోసం నేను ఐపీఎస్ తీసుకున్నానమ్మా. ఆ జీతం నువ్వు ఆపలేవు, ఎవరు ఆపలేరు జీతం. కాబట్టి అంటే మీ కరేజ్ని టెస్ట్ చేస్తారు, మీ ఫిజికల్ ధైర్యాన్ని టెస్ట్ చేస్తారు. ఇది అయ్యా
ప్రవీణ్ గారు నాకు వేరే ఐఏఎస్ ఆఫీస్ కాల్, వేరే మీటింగ్ ఉంది. మనం కావాలంటే ఇంకొకసారి పెట్టుకుందాం మనం ఇది. డెఫినెట్లీ సార్, డెఫినెట్లీ సార్. లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ఐ మే ఆస్క్ మహేష్ గారు, లాస్ట్ క్వశ్చన్. హలో. yes మహేష్ గారు, go on. సార్, అది మనం ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఒక గోల్ అనుకున్నప్పుడు ఇనిషియల్లీ దట్ పర్పస్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది సార్ మనకి, అండ్ అది మనం బాగా డ్రైవ్ చేస్తారు కూడా అది. బట్ ఆఫ్టర్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఆ పర్పస్ అనేది కొంచెం డైల్యూట్ అయిపోతుంది. సో ఐ మీన్ వాట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ యూ లుక్ అప్ టు సో దట్ ఆ పర్పస్ అనేది అలానే ఉండాలి అని చెప్పి దానికి మీరు ఏం గైడ్ చేస్తారు సార్? నేనేమంటానంటే, నా పర్పస్ డైల్యూట్ అవ్వటానికి కారణం ఏంటి అంటే, మన చుట్టుపక్కల ఉన్న మన గ్రూప్ ఉంటుంది, మన ఫ్రెండ్స్ ఉంటుంది, వాళ్ళలో ఎవరే ఎందుకురా ఇది టైం వేస్ట్ రా, నేను అక్కడికి వెళ్తాను రా, వాళ్ళు మనల్ని సైకలాజికల్గా మైండ్ గేమ్ ఆడతారు వాళ్ళు. కాబట్టి బీ కేర్ఫుల్ మీరు ఎవరితో ఉన్నారు అన్నది. నేను ఒంటరిగా ఉన్నాను నా ప్రిపరేషన్ అప్పుడు. నేను ఒంటరిగా రూమ్లో బంధించేసి కూర్చుని, నాకు ఎవరు అక్కర్లా. ఫస్ట్ పాయింట్. ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అతను పాజిటివా నెగిటివా చూస్తాను నేను. కొంతమంది వస్తూ ఉంటారు, ఇది ఎందుకు రా, ఇది రాదురా, మనకు రాదురా, ముందు బయటికి నెట్టేయండి. వాళ్ళు తర్వాత పేరెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి ముందు నేను నమస్కారం చేసి చెప్తా ఉన్నానమ్మా, మీ బిడ్డల గురించి కానీ ఎవరి గురించి కూడా అరే అది మనకి ఎందుకు వస్తుందిరా, టైం వేస్ట్ చేయొద్దురా అని నెగిటివ్గా మాత్రం మీరు మనసులో కూడా రాకూడదు ప్లీజ్. ఎందుకంటే థాట్ అన్న చూసిన ఆలోచన నుంచి ఆచరణలోకి వెళ్ళిపోద్ది. కాబట్టి మీరు ఆలోచనలు కూడా నెగిటివ్గా ఉండకూడదు. అది ఏదైనా సరే, మనకి వీడికేం వస్తుందిరా అన్న పరిస్థితి రాకూడదు. నాకు వస్తుంది అంతే. కాబట్టి మీరు మహేష్ గారు ఏంటంటే, ఇది నా కోసమే, నేనే, నా పక్కన నేను బ్లేమ్ చేయకూడదు. వచ్చినా నేనే, రాకపోయినా నాకే. కాబట్టి నాకు ఎప్పుడైతే నేను దాని నుంచి కొంచెం డిస్టర్బ్ అయిపోయి అరే నేను ఫోకస్ తగ్గుతున్నాను, మరుక్షణం నేనేం చేస్తానంటే అది నా హాబీని నేను పట్టుకుంటాను. నా హాబీ ఏంటి తెలుసా? ఫిజికల్ ఫిట్నెస్, రన్నింగ్. నేను ఒంటరిగా 10 కిలోమీటర్లు వెళ్ళిపోతానబ్బా. 1-2 సార్లు చేసిన మరుక్షణం నా ఫోకస్ నాకు వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పమంటారా ప్రవీణ్ గారు? వీళ్ళు యూట్యూబ్లో కూర్చుంటారండి, సోషల్ మీడియా ముందే కూర్చుంటారు. అది ఎంత దౌర్భాగ్యం అంటే, అది మీకు ఫోకస్ ఇవ్వదు, మిమ్మల్ని ఇంకా లో తీసుకుపోద్ది అది. అవును సార్. దయచేసి నీకు ఎప్పుడైనా సరే మీ ఎనర్జీ లెవెల్స్, సైకలాజికల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ తక్కువగా ఉంటే ముందు మొబైల్ బంద్ చేయండి, ఇంటర్నెట్ బంద్ చేయండి, దగ్గరలో ఉండి అడవిలోకి వెళ్ళండి, మెడిటేషన్ చేయండి, వాక్ చేయండి, క్లైంబింగ్ చేయండి, రన్నింగ్ చేయండి, ఏదైనా చేయండి. ఇంటర్నెట్లో మాత్రం ఉండదు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, ఐఎమ్ గ్రేట్. మళ్ళీ ఇంకొక అవకాశం ఇలాంటిది రావాలని మేము కోరుకుంటున్నాం సార్. తప్పకుండా. నాకు ఎందుకంటే ఇప్పటికి ఆల్రెడీ 2-3-4 మిస్డ్ కాల్స్ ఉన్నాయి. మా సార్ సమగ్ర సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వెయిట్ చేస్తా ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సమగ్ర భారత్ ప్రవీణ్ గారికి, అందరికీ కూడా, అమ్మ పార్టిసిపేట్ కూడా, తల్లిదండ్రులు అందరికీ నా ఏంటంటే, మీ బిడ్డల గురించి మీరు పెద్దగా ఆలోచించండి. నా బిడ్డ, నా కూతురు ఐఏఎస్ అవుతుంది అంతే. భగవంతుడా హెల్ప్ చేయి అంతే. గ్యారంటీ హెల్ప్ వస్తుంది తల్లి. నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. నేను సైన్ థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. జై హింద్. నమస్కారం. జై హింద్. Thank you everyone for joining the session. Probably we'll be having one more session with sir probably in 2 weeks or so. And Nutan, hope you got your query resolved. I wish you all the best. And Migta join and andarki perna I'm so thankful to each and everyone, and all the Samagra Bharat team evaraithe unnaro in coordinating the responses. Thank you so much. Premanna, thanks for this valuable session, Anna. Thank you very much, Anna. Yeah, thank you. So I'm signing off. Enlighten me a lot, Anna. Thanks, Anna. Thanks for this session. Thank you for all the love. Again, we are going to meet in another session. Shankari Garu, Surya Karthik, Shruti, hope you got your query resolved. I wish you all the best. Rosie, good to see you. Thank you, Prem. Hope you enjoyed the session. Probably we'll be meeting him again, Rosie. Yeah, sure. Yes, sir. Thank you. Gauhati, thanks for joining. Surya Karthik, thank you.
Sai Nikita.